So hi, good morning all. So welcome to Abram IAS Academy, and we are glad to announce a program called Prasthanam. So on behalf of Abram IAS Academy, we are welcoming you all for the orientation session on TSPSC Group 1 called Prasthanam. So before we proceed with prelims pattern, mains pattern, preparation strategy, especially today's focus will be on preparation strategy for economy paper. So before all this we proceed, so why do you want to prepare for TSPSC Group 1? Why do you want to prepare for UPSC? Why? What is the reason? So why do you want to prepare for TSPSC Group 1? No answers. Why? Job security, good salary, promotions, state cadre, hopefully in a span of 7 to 10 years. So you'll become conferred IAS, conferred IPS. So there is so much of potential for service. So first have clarity. Why are you preparing for this exam? So before a teacher, before a mentor, before a coaching institute have the answer, first you should have the answer for yourself. So any game, before you play the game, first you should understand the rules of the game. And once you understand the rules of the game, you have to play better than anyone, then you will get selected. So in any exam, first you need to understand how the rules are played in the game. So and you need to strategize your game according to the rules. So first, who is responsible for our success? Only we are responsible. Who is responsible for our failure? Only we are responsible. It's okay. There are so many external factors which are not under our control, but still. So believe that you are only responsible for your success. You are only responsible for your failure. So truly unstoppable. Keep learning. So keep motivating yourself. The first day when you decide, why do you want to prepare for Group 1? That answer will keep on motivating you during the course of the preparation. ఎందుకు గ్రూప్ 1 ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం? సో ఆ ప్రాసెస్లో ముందు మనకే క్లారిటీ ఉండాలి. సో డ్యూరింగ్ డిఫికల్ట్ టైమ్స్, ఎగ్జామ్ గెట్స్ పోస్ట్పోన్ సమ్ టైమ్స్, అండ్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఛాలెంజెస్, ఎమోషనల్ ఛాలెంజెస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ప్రిపరేషన్. Sometimes we feel helpless, sometimes we feel we are not going anywhere. So in all those circumstances, the internal inspiration why you want to prepare for Group 1, that is what is guiding throughout your preparation course. So first have clarity. Second, be true to yourself. What are you doing to achieve your goal? So what is dream? What is goal? Suppose I ask you, what is your dream? Sir, to become Group 1 officer. Correct. But by when? Whenever notification comes. Say dream with a specific time frame with an action plan is called as goal. So you want to become an IAS officer? Yes. By when? So you want to achieve Group 1 post? By when? So when you have a specific action plan to achieve your dream, that is called as goal. So first have a clarity that you are consciously choosing that you want to prepare for competitive exams. So when you are true to yourself that you are preparing for a competitive exam, first learn the nature of the exam. సో ఎందుకు ప్రిపేర్ అవుతున్నాం మన క్లారిటీ ఉండాలి. మన సక్సెస్కి మనమే రెస్పాన్సిబుల్, మన ఫెయిల్యూర్కి మనమే రెస్పాన్సిబుల్. అండ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ గురించి చిన్న స్టోరీ. 2 friends, they went to a forest. ఇద్దరు పిక్నిక్ కోసం అడవికి వెళ్ళారు. సో ఆఫ్టర్ chit chat everything, they started relaxing. Suddenly they heard a roar of the lion. సో ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఈ లోపే ఓ సింహం అటువైపు వస్తుంది. సో ఏం చేయాలి? వాట్ షుడ్ వి డూ టు సేవ్ అవర్ లైఫ్? What should we do? Because the 2 friends are there, opposite lion is coming.
సో దిస్ లైన్ ఈజ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్, లెట్స్ సే ఫర్ అనామలీ. సో మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? We should hide or we should run. Correct? You need not run lion faster than the lion. You have to run faster than your friend. Of course, friend ala వదిలేయకూడదు, but still, if you want to save your life, the only option you should hide or you should run, not faster than the lion, but faster than the friend. So competitive exam is also like that only. You need not get 100 out of 100, but you should get some minimum marks more than our friend, competitor. So ఎగ్జామ్లో 100 రావాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ మన ఫ్రెండ్ మన కాంపిటీటర్తో పోలిస్తే వీ షుడ్ గెట్ సమ్ ఎక్స్ట్రా మార్క్స్. సో రియల్ డిఫరెన్స్ ఈస్ దేర్ ఓన్లీ. అగైన్ sometimes you will get demotivated, sometimes so many changes, sometimes you feel that what is this preparation, you'll get frustrated, but it is not over till it is over. So this is the famous dialogue of hero in the Bell Bottom movie. So see once, very inspiring movie called Bell Bottom. ఒక రా ఏజెంట్ ఫారిన్ కంట్రీ మిషన్ ఫెయిల్ అయిందని కంట్రీ వదిలేస్తుంది. అందరూ ఏమనుకుంటారు అంటే హీ వాజ్ కాట్, ఆ మిషన్ ఫెయిల్ అయింది, అతను సక్సెస్ఫుల్ కాలేదు, సో కంట్రీ వాంట్స్ టు డిజోన్ ఏ రా ఏజెంట్. That is the situation. So everybody gave up, but the person who is in charge of the mission did not give up. So after one day they'll come to a conclusion that the mission is successful. So it's not over till it is over. It's okay, failure will come. So competitive exam is just like a test cricket match. Sir, why test cricket match, sir? Why not 2020? 2020 results will come instantly. IPL మ్యాచ్, బట్ టెస్ట్ మ్యాచ్ ప్రతి ఓటం వెనక ఓ గెలుపు ఉంటుంది, ప్రతి గెలుపు వెనక ఒక ఓటం ఉంటుంది. సో రీసెంట్ టెస్ట్ మూవీ ఆల్సో, నెట్ఫ్లిక్స్, వెరీ నైస్ మూవీ, ఇన్స్పైరింగ్ మూవీ. సో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ ఎ టెస్ట్ మ్యాచ్. వై టెస్ట్ మ్యాచ్, సార్? ఎవ్రీ డే వీ నీడ్ టు లెర్న్ అవర్ సెల్ఫ్, అవర్ మిస్టేక్స్ అండ్ ట్రై టు కీప్ ఆన్ ఇంప్రూవింగ్. సో ఎవ్రీ మార్క్ టెస్ట్ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఆర్ ద పాజిటివ్స్, వాట్ ఆర్ ద నెగటివ్స్, వాట్ మిస్టేక్స్ యూ హ్యావ్ డన్. సో ప్రతి స్టేజ్లో మనకి మనమే SWOT అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఈజ్ SWOT అనాలిసిస్, సార్? ప్రిలిమ్స్ ప్రిపరేషన్, మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్, టాపిక్ వైజ్ ప్రిపరేషన్, సబ్జెక్ట్ వైజ్ ప్రిపరేషన్, ఆన్సర్ రైటింగ్, కరెంట్ అఫైర్స్, ఇంటర్లింకింగ్ అన్నీ మనం అనుకున్నట్లు జరుగుతున్నాయా లేదా? సో ఫ్రమ్ ద డే 1 టిల్ ద రోల్ నెంబర్ కమ్స్ ఇన్ ఫైనల్ సెలెక్షన్ లిస్ట్. సో ఇట్స్ నాట్ ఓవర్ టిల్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్. ఫస్ట్ వన్స్ యూ హ్యావ్ దిస్ క్లారిటీ, then how do we motivate ourselves, sir? So stick a A4 paper in your room where you see every day whatever, deputy collector, DSP, assistant commissioner, whichever. So keep on reminding yourself. So the moment when you see this, automatically your brain will stimulate something and it will tell you to do something on that day. So ప్రతిరోజు మీ లక్ష్యం మీకే గుర్తు రావాలి. ఎవరు డిసైడ్ అయ్యారు గ్రూప్ 1 ప్రిపేర్ అవ్వాలని? మనమే డిసైడ్ అయ్యాం. దెర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ హు ఆర్ సపోర్టింగ్ అస్. పేరెంట్స్ ఆర్ సపోర్టింగ్, ఫ్రెండ్స్ ఆర్ సపోర్టింగ్, సమ్ మెంటర్స్ ఆర్ సపోర్టింగ్. సో బట్ అల్టిమేట్లీ ఆల్ దిస్ ఈస్ జస్ట్ 30 to 35% ఓన్లీ. ద రియల్ ప్రిపరేషన్ 65 to 70%, ఐ వుడ్ సే 80% ఈజ్ ఫ్రమ్ ద క్యాండిడేట్. సో ఒక వ్యక్తి సక్సెస్లో ఎవరెవరి పాత్ర ఎంత? 70 to 80, 80 to 90 almost is candidates effort only. Remaining all complementary. So support system unte very good, lekapona very good, but we are going to provide all kind of support in this program. Classroom teaching, mentorship, answer writing. So also when you come across various challenges, em chadavali, em chadakodu, ఏ sources chadavali, all type of support will be provided till finally you get selected. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ క్లారిటీ. మనం ఏం చేస్తున్నామో మన క్లారిటీ ఉండాలి. సెకండ్, ఎనీ ఎగ్జామ్ ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద గేమ్. సో TSPSC Group 1, unlike APPSC Group 1, does not have 3 stages. It is only 2 stages. So all of you know prelims and mains only.
So after mains, marks only general ranking list is awarded. Earlier interview was there, but now interview is not there. So prelims, what is the game, sir? So if you look at in prelims, there are 150 marks. It is called as general studies and mental ability. ఒకే ఒక పేపర్ ఉంది, ఆ పేపర్ మొత్తం మార్క్స్ 150 మార్క్స్. నెగటివ్ మార్కింగ్ ఈజ్ దేర్? నో నెగటివ్ మార్కింగ్. సో వాట్ ఈస్ ద game here? Anyway, prelims marks are not counted for selection, but it is for elimination. ఉన్న వాళ్ళల్లో నాన్ సీరియస్ క్యాండిడేట్ని రిమూవ్ చేయడం కోసం the game is simple. Out of so many subjects which they have mentioned in the syllabus, so ఏమేమి మెన్షన్ చేశారు? కరెంట్ అఫైర్స్, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. సో దే ఆల్సో మెన్షన్డ్ economic development in India, basic understanding of subjects of some polity, constitution, mental ability, reasoning, and so on. So if you look at general studies mental ability paper, he is trying to understand the basic concepts of all the subjects related to GS. Most probably around 10 to 15 questions in the range. సో మొత్తం 150 క్వశ్చన్స్లో హిస్టరీ, జోగ్రఫీ, పాలిటీ, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, కరెంట్ అఫైర్స్, ఇండియన్ సొసైటీ, సోషల్ ఇష్యూస్, తెలంగాణ పాలసీస్. ఓవరాల్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ అరౌండ్ రేంజ్ 10 to 15 క్వశ్చన్స్ మైట్ కమ్ ఇన్ ద ప్రిలిమ్స్. సో ఇందులో గేమ్ ఏంటి సార్? ఫ్రమ్ విచ్ ఎవర్ ఫస్ట్ లుక్ అట్ ద సిలబస్ ఆఫ్ ద ప్రిలిమ్స్ పేపర్. సో ఇఫ్ యూ లిస్ట్ అవుట్ ద బ్రాడ్లీ ద టాపిక్స్, సమ్ 10-12 హెడ్డింగ్స్ ఆర్ గివెన్ బై టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ 1. సో ఇందులో ఏం చేయాలి? SWOT analysis. What is SWOT analysis, sir? Negative areas, positive areas, equal areas. What is meaning of negative area? What is meaning of positive area? What is meaning of equal area? Out of this GS prelims topics, if you go through current events of national importance, international relations, then logical reasoning, basic numeracy, something like this. Apart from that, history and culture and geography and cultural heritage of India. So Telangana policies, also basic understanding of general studies with respect to environment. So they listed out 12 topics or 12 to 13 topics. Negative areas. What are negative areas, sir? ఏ సబ్జెక్ట్స్ అయితే మనకు తెలీదో, మన నాలెడ్జ్ జీరో, లేదా మనకున్న నాలెడ్జ్ సరిపోదో, లేదా వీఆర్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ దిస్, దే ఆర్ కాల్డ్ as నెగటివ్ ఏరియాస్. See, for somebody economy may be negative, for somebody history may be negative, for somebody geography may be negative, for somebody polity may be negative. సో మీకు నచ్చని సబ్జెక్టులు, మీకు ఇష్టం లేని సబ్జెక్టులు, మీకు రాని సబ్జెక్టులు, దే ఆర్ కాల్డ్ as నెగటివ్ ఏరియాస్. సో ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై నెగటివ్ ఏరియాస్ అండ్ ట్రై టు ఫోకస్ ఇనీషియల్లీ మోర్ ఆన్ గెటింగ్ యావరేజ్ మార్క్స్ ఇన్ నెగటివ్ ఏరియా. మీకు ఏ సబ్జెక్టులో అయితే స్ట్రాంగ్గా లేరని అనుకుంటున్నారో, ఏ సబ్జెక్ట్లో వెనకబడి ఉన్నారని అనుకుంటున్నారో, సో ట్రై టు అలొకేట్ మోర్ టైమ్ ఇనిషియల్లీ ఇన్ దట్ సబ్జెక్ట్. ఎందుకు సార్? అందరూ చేసే మిస్టేక్ ప్రిలిమ్స్లో ఏంటంటే, మనకు ఏ సబ్జెక్టులు ఇష్టమో, ఏ టాపిక్లు ఇష్టమో, సో ఏ సబ్జెక్ట్లో మనం కంఫర్టబుల్గా ఉన్నామో, వీల్ ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ దట్ పాజిటివ్ ఏరియాస్, వీల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ దట్. మరి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఉన్న లక్ ఏంటంటే, విచ్ ఎవర్ సబ్జెక్ట్స్ వీ డోంట్ స్టడీ ప్రాపర్లీ, విచ్ ఎవర్ సబ్జెక్ట్స్ వీ ఇగ్నోర్, ఫ్రమ్ దట్ ఓన్లీ మోర్ క్వశ్చన్స్ విల్ కమ్. బికాజ్ అవర్ లక్ ఈ సో బ్యాడ్ లక్. ఏ సబ్జెక్ట్ చదవలేదు, ఏ చాప్టర్ చదవలేదు, ఏ టాపిక్ చదవలేదు, అక్కడ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్. సో ఫస్ట్ లుక్ అట్ ద సిలబస్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్, లిస్ట్ అవుట్ ద టాపిక్స్ ఇంటూ నెగటివ్ ఏరియాస్. పాజిటివ్ ఏరియాస్ ఇట్ డిపెండ్ అపాన్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్, యువర్ ప్రీవియస్ ప్రిపరేషన్, సో యువర్ లైకింగ్. సో మీరు చదివిన డిగ్రీ, మీరు ఆల్రెడీ కోచింగ్ తీసుకుంటే యూపీఎస్సీకి కొన్ని సబ్జెక్టులు మీకు ఇష్టం. సో ఫర్ somebody polity may be interesting, for somebody history may be interesting, for somebody geography may be interesting, for everybody economy may not be interesting, but still ఏ సబ్జెక్ట్లు అయితే మనకు నచ్చలేదో ఆ సబ్జెక్ట్లో కూడా వీ షుడ్ గెట్ మినిమమ్ యావరేజ్ మార్క్స్. maximize your score in positive area, at least get minimum average marks in your negative area, and equal area like current affairs, like you can also do, others also can do, that is called as equal area. So here in prelims game is easy relatively because negative marking is not there.
నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదు కాబట్టి పింకి పంకి పాంకి, ఓం నమో వెంకటేశాయ, ఓం శ్రీ సాయిరామ్, ఆల్ దిస్ విల్ వర్కౌట్. But don't depend always on that also. So try to look at the previous syllabus, previous prelims question paper, and micro topic. From each topic, roughly how the questions are framed. So in prelims, again, it depends upon the relative difficulty of the exam. What is relative difficulty of the exam? How the best student is performing compared to him, the performance of the others. But simple, everybody is not 100% perfect in all the subjects, and no one has complete holistic knowledge of 100% in all of them. But try to reduce as much as possible ignored areas and try to cover holistically broadly all these concepts. So from all these 12 or 13 dimensions in the prelims, ela telustundi sir? Initially take a theme, read, go for micro topic test. Suppose పాలిటీ చదవాలని అనుకుంటున్నారు. సో పాలిటీలో ఒక చాప్టర్ చదివారు, కరెక్ట్గా చదివాము లేదా ఎలా తెలుస్తుంది సార్? ఆ చాప్టర్లో ఆ టాపిక్ నుంచి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఏమొచ్చాయి. సో మైక్రో టాపిక్ థీమ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ హోలిస్టికల్లీ ఫ్రమ్ వాట్ ఎవర్ లిస్టెడ్ అవుట్ టాపిక్స్. అండ్ యాజ్ ప్రిపరేషన్ ప్రోగ్రెసెస్, ఒక్కో చాప్టర్ అయిన తర్వాత మైక్రో టాపిక్ టెస్ట్, ఒక టాపిక్ అయిన తర్వాత holistically previous prelims questions. Probably if you stall EPSC standard or state services. Suppose polity మొత్తం చదివారు, పాలిటీలో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్. ఎకానమీ మొత్తం చదివారు, ఎకానమీలో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్. జాగ్రఫీ మొత్తం చదివారు, జాగ్రఫీలో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ గో ఫర్ టాపిక్ వైజ్ మైక్రో టాపిక్ టెస్ట్, దెన్ గో ఫర్ ఈచ్ చాప్టర్ హోలిస్టిక్ టెస్ట్, దెన్ గో ఫర్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ టెస్ట్. ఆఫ్టర్ అట్లీస్ట్ యూ ప్రిపేర్ 2 to 3 times. ఎన్నిసార్లు చదవాలి సార్? 2 to 3 times. నాట్ ఆఫ్టర్ ద ఎగ్జామ్, బిఫోర్ ద ఎగ్జామ్. నాట్ ఆఫ్టర్ ద ఎగ్జామ్, బిఫోర్ ద ఎగ్జామ్. అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ రౌండ్ చదివినప్పుడు బేసిక్ ఐడియా తెలిస్తే చాలు, టాపిక్లో ఏముంది, ఏం అడుగుతున్నారు. సెకండ్ రౌండ్ ట్రై టు ఐడెంటిఫై ప్రిలిమ్స్ థీమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ థీమ్స్. రెండోసారి చదివేటప్పుడు టాపిక్లో ఎక్కడి నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి, ప్రీవియస్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్, ప్రీవియస్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్. థర్డ్ టైం చదివేటప్పుడు మనమే గెస్ చేయగలగాలి, ఇలా ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ రావచ్చు, ఇలా మెయిన్స్ టాపిక్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చేమో. సో వన్స్ యూ హ్యావ్ డన్ దిస్ అనాలిసిస్ అండ్ యు ఆర్ అట్లీస్ట్ హ్యావ్ డన్ 2 to 3 times, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, డోంట్ స్కిప్ న్యూస్ పేపర్, డోంట్ స్కిప్ కరెంట్ అఫైర్స్. డైలీ రీడింగ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఈజ్ రీడింగ్ ఆల్ జిఎస్ అట్ ఎ టైం. సో న్యూస్ పేపర్ చదవడం అంటే జిఎస్లో ఉన్న అన్ని సబ్జెక్ట్స్లో అక్కడ కొంచెం కరెంట్ అఫైర్సే, కానీ you have to link the static related to it. So somewhere some tsunami occurred, then immediately have to come to our mind, tsunami ante enti, tsunami ela form avutundi, so tsunami lo Richter scale and so on related associated. So tsunami lo Richter scale untunda, earthquake lo Richter scale untunda. So basic concepts, polity, Supreme Court judgment, work board. So whatever you read in the current affairs, ఆ కరెంట్ అఫైర్స్లో పాలిటిక్స్, జాగ్రఫీ, ఎకానమీ, హిస్టరీలో ఉన్న స్టాటిక్ పార్ట్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు నో. సో డోంట్ స్కిప్. అండ్ వెన్ యూ రీడింగ్ ద న్యూస్ పేపర్, ఫ్రమ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ కెన్ గెట్ ద ప్రిలిమ్స్ థీమ్స్. కరెంట్ అఫైర్స్లో ప్రతిరోజు బర్నింగ్ టాపిక్లో ఉన్న ఇష్యూస్ నుంచి ప్రిలిమ్స్ థీమ్స్ గెస్ట్ చేయొచ్చు, మెయిన్ థీమ్స్ గెస్ట్ చేయొచ్చు. సో సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఆన్ బిల్స్, గవర్నర్ అండ్ ప్రెసిడెంట్, దట్ ఈస్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్. బ్రాడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఈస్, ఓ సుప్రీం కోర్ట్ సెడ్ సంథింగ్ అబౌట్ the power of the governor, power of the president with regard to bill. But what is the static part related to it? President, governor, powers of the president, powers of the governor, apart from the types of the bills, procedure of the passing of the bills, veto powers, comparison of president and governor, all should come to our mind. Similarly, you are reading some economic development, Trump tariff war. So that is a just basic current affairs idea. What is tax? What is duty? What is tariff? What is WTO? What are international economic principles? What is most favored nation? What is national treatment? What is reciprocity? So this is the game for the prelims. So in prelims, ideally, if we are thorough with the basic concepts of all these sectionals along with the current affairs. Sir, how many months current affairs you have to cover? Actually speaking, there is no limit like that. In 2025, 2022 current affairs also they can ask. But at least
From the day of your exam, 1 to 1.5 year current affairs, probably in the reverse order. Suppose exam నుంచి వెనక్కి రివర్స్ అట్లీస్ట్ 1 to 1.5 year ఏవైతే కరెంట్ అఫైర్స్ ఉన్నాయో, సో అందులోంచి యూ కెన్ గెస్ ద క్వశ్చన్స్. సో దిస్ ఈజ్ రఫ్లీ గేమ్ ఆఫ్ ద ప్రిలిమ్స్. అగైన్ వీ అజ్యూమ్ దట్ వీఆర్ క్లియరింగ్ ద ప్రిలిమ్స్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాం. సో బట్ ఐడియల్లీ నో సపరేట్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. It is integrated preparation for prelims as well as mains. Assume. So prelims clear అని అనుకుందాం. Prelims clear అవుతుంది అనుకునే we are doing integrated preparation for the mains also. So we assume that we'll clear the prelims. We assume that our preparation is both for prelims as well as for mains. Holistically we are preparing each subject. Even if we take 1 month, 1.5 month, ఒక్కో subject 1 month, 2 months పట్టినా సరే, we are completing the preparation at a time. Prelims as well as mains, static as well as current at the same time. So mains is a different game. So in TSPSC group 1, if you look at mains lo em unnai, 6 papers are there. So paper 1, 2, 3, 4, 5, 6. If you look at broadly subject, if you look at, so paper 1 general essay, so paper 2 history, culture, geography broadly. Paper 3 Indian society, polity, constitution, governance. Paper 4 Indian economy, Telangana economy. So development versus environment. Paper 5 science and technology, data interpretation. Paper 6 Telangana movement and formation. So broadly if you look at the papers, roughly 150 into 6, 900. Of course English is there, only qualifying in nature. Luckily Telugu is not there. Anyway, let's not get into controversy. But in APPSC group 1, Telugu paper also qualifying is there. In TSPSC group 1, only English qualifying in nature. Paper 1 general essay. Paper 2 history, culture, geography. Paper 3 Indian society, polity and governance. Paper 4 Indian economy, Telangana economy, development versus environment. Paper 5 science and technology, data interpretation. Paper 6 Telangana movement and formation. Broad syllabus. Now here the game is different. Why the game is different, sir? In all the papers, everybody is not perfect. So there are some papers which are your strong areas where you will get good marks. But there are some papers which can break you, which can make you. Both are there. So one such paper is called as general essay. The word itself says general essay. So what is your perception? What is your understanding? మీకు ఆ ఇష్యూ గురించి ఏం తెలుసు, ఆ సమస్యను మీరు ఎలా పరిష్కరించాలనుకుంటున్నారు? సో ఎస్సే కెన్ బి ఎనీ టాపిక్, బట్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఎస్సే షుడ్ నాట్ బి మిస్డ్. వాళ్ళు ఏ టాపిక్ అడిగినా సరే ఆ టాపిక్ సంబంధించి ఎస్సేకి ఉండాల్సిన కొన్ని లక్షణాలు మనం రాయగలుగుతున్నామా లేదా. అగైన్ యూ కెన్ టేక్ పాజిటివ్, యూ కెన్ టేక్ నెగిటివ్. పాజిటివ్ ఒపీనియన్ తీసుకోవచ్చు, నెగిటివ్ ఒపీనియన్ తీసుకోవచ్చు, బట్ బెటర్ టు గో ఫర్ బ్యాలెన్స్డ్ ఆన్సర్ ఇన్ ద ఎస్సే. వై సార్? ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఉండాలా వద్దా? లెట్స్ సే ఎన్ ఎస్సే టాపిక్ ఈస్ షుడ్ దేర్ బి ఏ ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఇన్ ఇండియా. యూ కెన్ టేక్ ఏ స్టాండ్. ఉండొచ్చు. గివ్ ఎ వ్యాలిడ్ సైంటిఫిక్ రీజన్ అండ్ ట్రై టు అనలైజ్ ద టాపిక్ ఫ్రమ్ 360-degree అనాలిసిస్. సో రిజర్వేషన్ ఎందుకు అవసరం? హిస్టారికల్ రీజన్స్, పొలిటికల్ రీజన్స్, సోషల్ రీజన్స్, ఎకనామిక్ రీజన్స్, కాంటెంపరీ ఇష్యూస్. రిజర్వేషన్ గ్లోబల్గా ఎలా ఉంది, రిజర్వేషన్ లోకల్గా ఎలా ఉంది, పంచాయతీరాజ్లో ఎలా ఉంది, లోకల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఎలా ఉంది. సో ఫైనల్గా యూ కెన్ కంపేర్ పాపులేషన్, ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్, ఉమెన్ రోల్, అండ్ ఫైనలీ ఇన్ యువర్ ఒపీనియన్ యూ కెన్ టేక్ support of the issue or you can go again the issue, that is your choice, but don't take radical stand in the essay, which is not advisable. What evening of radical stand, sir? Suppose అబ్బాయి రాస్తున్నాడు, అమ్మాయి రిజర్వేషన్ ఉండకూడదు ఎందుకంటే ప్రపంచం నాశనం అవ్వడానికి కారణం వాళ్ళే. I mean, this is not my perception. Someone is writing. What if the examiner is woman? You have taken such a radical stand that women reservation should not be there because women are responsible for all the wars in the world. That is his conclusion. What if the examiner is woman?
minus 5 marks, not even 10 marks. Opposite, just because you are a man, you should not take one stand. Just because you are a woman, you should not take a radical stand. So argue for both, argue for against, take a balanced conclusion in essay paper. అంటే అందులో ఉన్న అన్ని అంశాలు పరిశీలించిన తర్వాత అందులో ఉన్న అడ్వాంటేజ్, లాభాలు ఏంటి, నష్టాలు ఏంటి, బ్యాలెన్స్డ్ పాత్, అండ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ ప్రొవైడ్ సొల్యూషన్ ఆల్సో. ఇఫ్ పాసిబుల్ ప్రొవైడ్ సొల్యూషన్ ఆల్సో. సో జనరల్ ఎస్ఏలో ఏం చెక్ చేస్తున్నారు సార్? అవర్ holistic thought process. See, you write to know what you think. You write to know what you think. మిగతా పేపర్లో ఏంటి, మనకి టాపిక్ తెలుసు, క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రెడీగా ఉంది. కానీ ఎస్ఏ పేపర్లో ఏంటి, అప్పటికి ఆ ఇష్యూ మీద మనం థాట్ ప్రాసెస్. థాట్ ప్రాసెస్ రావాలంటే ఏం చేయాలి సార్? న్యూస్ పేపర్లో ఉన్న బర్నింగ్ టాపిక్ పైన అట్లీస్ట్ వీక్లీ once, if possible, write a short essay. If not possible, try to have brainstorming on the topic from 360-degree analysis of the burning topic. For example, ethnicity in northeastern states. ఎప్పటి నుంచో ఉంది, ప్రెసిడెంట్ రూల్, మణిపూర్, ఆల్ దట్. సో ఒక టాపిక్ ఉన్న దాని గురించి ట్రై టు గో ఫర్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్. జస్ట్ లిస్ట్ అవుట్ ఆల్ ద కోర్ ఏరియాస్ విచ్ యూ వాంట్ టు కవర్. ఆ టాపిక్ గురించి మనకి ఏమేం తెలుసు, ఏమేం తెలియాలి, ఏమేం తెలుసుకోవాలి. Have the holistic broad perspective about any topic that is going on. Now coming to philosophical essays, quotations, it is purely based on the interpretation. Okay, quotation ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో రకంగా అర్థం అవుతుంది. So for example, when you are happy, you will enjoy the music. When you are sad, you will understand the meaning of the lyrics. సాంగ్ విన్నప్పుడు సంతోషంగా ఉంటే మ్యూజిక్ మాత్రం అర్థమవుతుంది, సాడ్గా ఉన్నప్పుడు లిరిక్స్లో పదాలు అర్థం అవుతాయి. విచ్ మీన్స్ ఫిలసాఫికల్ ఎస్సేస్, అండర్స్టాండింగ్ ఎస్సేస్, కొటేషన్ బేస్డ్ ఎస్సేస్ కెన్ హైలీ రివార్డ్ యూ, అట్ ద సేమ్ టైమ్ సబ్జెక్ట్ టు ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ అస్. సో వేర్ ఎవర్ పాసిబుల్, ట్రై టు సెలెక్ట్ ఎ టాపిక్ విచ్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్. ఏ టాపిక్లో అయితే మీరు కంఫర్టబుల్గా ఉన్నారని అనిపిస్తున్నారో, సో సెలెక్ట్ సచ్ ఎ టైప్ ఆఫ్ టాపిక్ ఫర్ ద ఎస్సే. అండ్ మరి ఎస్ఏ రైటింగ్ ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి సార్? దెర్ ఈజ్ నో సింగిల్ క్విక్ సొల్యూషన్ లైక్ జొమాటో డెలివరీ ఆర్ స్విగ్గీ డెలివరీ. ఓన్లీ సొల్యూషన్ అవైలబుల్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఎవ్రీ వీక్. అట్లీస్ట్ వీక్ ఒకసారి మీకు నచ్చిన టాపిక్ మీద ట్రై టు రైట్, ఇఫ్ పాసిబుల్ ఫుల్ ఎస్ఏ, ఇఫ్ నాట్ పాసిబుల్ గో ఫర్ షార్ట్ ఎస్ఏ తక్కువ టైంలో. బట్ వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ స్ట్రక్చర్. You need not have excellent Cambridge English, Oxford English, not required. Minimum basic grammar, interlinking of one with the other, and the most important quality of the essay is coherence. Coherence అంటే ఏంటి? ఒకదాని తర్వాత ఒకటి లింక్. బుక్ చదివేటప్పుడు, న్యూస్ పేపర్లో ఆర్టికల్ చదివేటప్పుడు అబ్జర్వ్ నెక్స్ట్ టైం ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్, సెకండ్ పారాగ్రాఫ్, థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ సంబంధం లేకుండా ఉండవు. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఎండ్ చేసేటప్పుడే సెకండ్ పారాగ్రాఫ్కి లింక్ చేస్తున్నారు, సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ ఎండ్ చేసేటప్పుడు థర్డ్ పారాగ్రాఫ్కి లింక్ చేస్తున్నారు. ఎలా? ఆ కంటెంట్ దాన్ని బట్టి. సో కోహెరెన్స్ అంటే మన థాట్ ప్రాసెస్ ఒక సీక్వెన్స్లో ఆర్గనైజ్డ్గా ఉందా లేదా, మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనుకున్న దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నామా లేదా, లింకింగ్ అండ్ సింగింగ్ ఉందా లేదా, లేదా అవజాడ్గా ఒక చోట చెప్తున్నామా లేదా. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ టెస్టెడ్ ఇన్ ద బ్రీఫ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎస్సే. సో అగైన్ డైరెక్ట్గా ఎస్సే ఆన్సర్ రాయకూడదు, నో. ఫస్ట్ గో ఫర్ రఫ్ స్కెచ్ ఆఫ్ ద ఎస్సే దట్ యూ వాంట్ టు అటెంప్ట్. అంటే ఏంటి సార్? 1/10 ఆఫ్ ద టైమ్ allocate for the rough sketch and the thought process. So suppose 53 ఎస్సేస్ రాయాలి కదా. సో ఆ మొత్తం టైంలో ఒక ఎస్సేకి ఇచ్చిన వాటిలో 1/10 ఆఫ్ ద టైం ఫస్ట్ ట్రై టు ప్లాన్, బ్రెయిన్ స్టార్మ్, ఆర్గనైజ్, కలెక్ట్, కన్సాలిడేట్. ఆ ఎస్సేకి సంబంధించి మొత్తం ఒక రఫ్ స్కెచ్, ఏం రాయాలనుకుంటున్నారు, ఏమేమి కవర్ చేయాలనుకుంటున్నారు, కీ హెడ్డింగ్స్ ఏంటి, సబ్ హెడ్డింగ్స్ ఏంటి, అందులో ఏమి ఇంక్లూడ్ చేయాలి, ఇంట్రొడక్షన్ ఎలా ఉండాలి, కంక్లూజన్ ఎలా ఉండాలి. సీ ఇన్ మెయిన్స్ ఎవ్రీ ఆన్సర్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ కాదు, కానీ రిలేటివ్లీ బెటర్ ఆన్సర్. దట్స్ వాట్ ఇట్ మ్యాటర్స్. మీ ఆన్సర్ కరెక్టే, నా ఆన్సర్ కరెక్టే, ఫ్రెండ్ ఆన్సర్ కరెక్టే, కానీ మిగతా వాళ్ళు కవర్ చేయనివి మనం ఏం కవర్ చేసాం, మిగతా వాళ్ళు ఫోకస్ చేయని ఏరియాస్ మనం ఏం యాడ్ చేసాం. సో రిలేటివ్ పర్ఫార్మెన్స్.
సో ఎలా ఆన్సర్ ఫోకస్ చేయాలి సార్? సో దర్ ఇస్ నో సింగిల్ వే టు ఓపెన్ అప్ ద ఆన్సర్. సమ్ విల్ డైరెక్ట్లీ ఓపెన్ అప్ విత్ డెఫినేషన్, సమ్ విల్ టేక్ ఏ కాంటెంపరీ ఇష్యూ. న్యూస్ పేపర్లో ఆ ఇష్యూకి సంబంధించిన ఒక కరెంట్ ఇష్యూని తీసుకొని రావచ్చు, దానికి సంబంధించిన ఒక కొటేషన్ తీసుకొని రావచ్చు, అనెక్డోట్. సో ఆస్కింగ్ ద ఎగ్జామినర్ ద రివర్స్ క్వశ్చన్. సో ఎలా ఆన్సర్ ఓపెన్ అప్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ప్యూర్లీ అవర్ క్రియేటివిటీ. బట్ మెయిన్ కంటెంట్ ఆఫ్ ద ఆన్సర్ ఎస్ వీ హ్యావ్ టు ప్రజెంట్. సో ఏ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అయినా ఎలా చేయాలి సార్? సో టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, టు డెవలప్ ఆన్సర్ రైటింగ్ స్కిల్స్, బెస్ట్ పాసిబుల్ సొల్యూషన్ ఈస్ take up daily one Hindu editorial summary or Eenadu editorial summary or any newspaper editorial and try to make a summary out of it every day in one A4 paper. So okay, Hindu editorial లేదా Eenadu editorial లేదా any newspaper editorial చదివిన తర్వాత మీకేం అర్థమైంది, దాని గురించి మీ పర్సెప్షన్ ఏంటి, మీ ఓన్ వర్డ్స్లో ట్రై టు మేక్ ఏ రైట్ అప్ ఆన్ A4 పేపర్ ఎవ్రీ డే అట్లీస్ట్. సో రెండు అడ్వాంటేజెస్, ఒకటి ఎడిటోరియల్ కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించి ఉంటుంది, కరెంట్ అఫైర్స్ కవర్ అవుతాయి. రెండు, వి విల్ డెవలప్ అవర్ ఓన్ ఆన్సర్ రైటింగ్ స్కిల్స్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏ ఇష్యూ వచ్చినా సరే మనం ఎలా స్ట్రక్చర్ ప్రజెంట్ చేయాలి, వి విల్ డెవలప్ అవర్ ఓన్ ఆన్సర్ రైటింగ్ స్కిల్స్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ఓన్లీ ఫర్ ఎస్సే, ఫర్ ఎనీ పేపర్. దెన్ కమింగ్ టు పేపర్ 2, పేపర్ 3, పేపర్ 4, పేపర్ 5, పేపర్ 6, in all of them answer structure is based on your content. How much content you have, how much consolidation you have done, and how much to take. Example to understand, discuss the socio-economic impact of 1857 revolt. So example లో క్వశ్చన్ అడిగారు, 1857 తిరుగుబాటు వల్ల వచ్చిన సామాజిక ఆర్థిక మార్పులు ఏంటి? We did not read the question properly. First try to understand the demand of the question and the theme of the question correctly. What are the keywords? Socio-economic impact of 1857 revolt అని మనం ఏం చేసాం, ఆన్సర్లో 1857 రివోల్ట్ కాజెస్ ఎక్కడెక్కడ జరిగాయి, మ్యాప్ వేసాం, లీడర్స్ ఎవరు అంతా రాసాం, లాస్ట్లో ఒక 2 లైన్ రాసాం, socio-economic impact. బట్ వాట్ ఈస్ ద థీమ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్? కాజెస్ అడగలేదు, ఎవరెవరు లీడ్ చేశారో అడగలేదు. బట్ యూ షుడ్ మెన్షన్ మినిమమ్, బట్ కోర్ డిమాండ్ ఆఫ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ సోషల్ ఇంపాక్ట్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్. సో బెస్ట్ వే టు అడ్రస్ ద ఆన్సర్ ఈస్ take the keyword from the question. What is the keyword from the question? Socio-economic impact. So briefly you are giving introduction, then you are going for social impact separately, economic impact separately. Remaining whatever extra you know, you are conveying briefly, 1 or 2 lines only. So the problem with the mains is not the content, consolidation and picking up the theme as per the demand of the question. So we have to change our content according to the theme of the question. So that is the real challenge in mains preparation and mains answer writing. Sir, how do we get this, sir? Whenever you are practicing answer writing, once again I am saying, for all papers, అన్ని పేపర్స్కి ఒక టాపిక్ చదివిన తర్వాత immediately try to solve previous prelims questions. అలాగే అంతకుముందు ఆ టాపిక్ నుంచి యూపీఎస్సీలో లేదా వేరే స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో ఎక్కడైనా సరే అడిగిన మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ బ్రాడ్ థీమ్స్ ఏంటి, కాజెస్, ఇంపాక్ట్, పాజిటివ్స్, నెగటివ్స్, కంపేర్. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద కీవర్డ్ అండ్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. సో ఏం చేయాలి సార్, టాపిక్ చదివిన తర్వాత ఆ టాపిక్ సంబంధించి అట్లీస్ట్ ట్రై టు మేక్ ఏ రఫ్ స్కెచ్ ఆఫ్ ద ఆన్సర్. ఒకవేళ కుదిరితే మొత్తం ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఒకేసారి ఇంకా బెటర్. ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్, టాపిక్, ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్. సో పేపర్ 2, పేపర్ 3, పేపర్ 4, పేపర్ 5 డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ తప్ప, పేపర్ 6 కన్సాలిడేషన్ అండ్ బ్రాడ్ థీమ్ కవరేజ్. దిస్ ఈస్ ద రియల్ డిఫరెన్స్. ఈచ్ పేపర్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, సో ఈచ్ పేపర్లో సోర్సెస్ ఏంటి, ఎలా ఉన్నాయి, ఆల్ దట్ విల్ బి కవర్డ్ బై రెస్పెక్టివ్ టీచర్స్. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. మెయిన్స్లో రియల్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది సార్? ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ కంటెంట్ బిల్డింగ్. సో ప్రతి సబ్జెక్ట్లో ప్రతి పేపర్కి కావాల్సిన మైక్రో టాపిక్కి ఫీడర్ అట్లీస్ట్ ఒక 10-12 బుల్లెట్ పాయింట్స్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్ మనం కవర్ చేసి ఉండాలి. మరి ఏం చేయాలి సార్? వీ షుడ్ ప్రిపేర్ అవర్ ఓన్ నోట్స్ ఫర్ ఈచ్ పేపర్.
మనకెందుకు మనం ఓన్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి సార్? మార్కెట్లో చాలా మెటీరియల్ అవైలబుల్ ఉంది కదా. మార్కెట్ ఈజ్ ఫ్లడెడ్ విత్ టూ మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్. బట్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఎగ్జామ్ కావాల్సిన మైక్రో సబ్ టాపిక్లో ప్రతి పేపర్లో ఒక రఫ్లీ 60 to 80 క్వశ్చన్స్ రెడీమేడ్ ఆన్సర్ స్ట్రక్చర్ అండ్ కీ పాయింట్స్ మన దగ్గర ఉండాలి. అంటే ఏంటి? పేపర్ 2కు సంబంధించి ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఒక 70-80 క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్, రెడీ కీ పాయింట్స్ అలాంగ్ విత్ ద వాల్యూ అడిషన్ కంటెంట్. మరి డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది సార్? ఏ మెటీరియల్ చదివినా సరే ట్రై టు మేక్ యువర్ ఓన్ నోట్స్. ఎందుకు సార్ నోట్స్? మనం చదివి మనం ఓన్గా నోట్స్ చేస్తే రిటెన్షన్ మనకు గుర్తుంటుంది. సెకండ్, కన్సాలిడేషన్, చదివిన వాటిలో ఏది హైలైట్ ఏరియా, ఏది నాన్ హైలైట్ ఏరియా, ఏది ఇగ్నోర్ చేయాలి మనకు తెలుస్తుంది. ప్లస్ ఎగ్జామ్ ముందప్పుడు మనకి రివిజన్ చేయడానికి హెల్ప్ అయ్యే ఒకే ఒక మార్గం మన ఓన్ నోట్స్. సో ప్రతి పేపర్కి, ప్రతి టాపిక్కి క్వశ్చన్ వైజ్, థీమ్ వైజ్ ఆన్సర్ స్ట్రక్చర్ మన దగ్గర ఉండాలి, నోట్స్ కూడా మన దగ్గర ఉండాలి. సో కంటెంట్ వైజ్. దెన్ నెక్స్ట్ లెవెల్, ఫస్ట్ ఈజ్ కంటెంట్, నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆన్సర్ రేటింగ్ స్ట్రక్చర్, నెక్స్ట్ లెవెల్ వాల్యూ అడిషన్. సో మనకి మన కాంపిటీటర్కి మెయిన్స్ ఆన్సర్ రేటింగ్లో రియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ వాల్యూ అడిషన్. వాల్యూ అడిషన్ అంటే ఏంటి సార్? అదే ఆన్సర్ని ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాల్యూ అడిషన్. అంటే ఏంటి? టేబులర్ ఫామ్, చార్ట్, డయాగ్రామ్, ఫ్లో చార్ట్. సో అలా మనకు తెలిసిన మన ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎగ్జామినర్కి అర్థమయ్యే రకంగా ఎంత ఎఫెక్టివ్గా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ వాల్యూ అడిషన్. సో వాల్యూ అడిషన్ అంటే ఏంటి సార్? సపోజ్ బుద్ధిజం గురించి రాస్తున్నారు, ఎక్కడో చిన్న బుద్ధ బొమ్మ వేశారు, దట్ ఈస్ వాల్యూ అడిషన్. అలాంటి పెద్దానికి బొమ్మలేనం కదా అర్థం. సో వేర్ ఎవర్ యూ ఫీల్ ఫర్ దట్ కంటెంట్, ఆ కంటెంట్కి ఏంటి రిలవెంట్ అనిపిస్తుందో దానికి సంబంధించిన వాల్యూ అడిషన్. సో దిస్ ఈస్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ద గేమ్, మెయిన్స్ లెవెల్ ఆఫ్ ద గేమ్. సో ప్రిలిమ్స్లో ఏంటి, మెయిన్స్లో ఏంటి. సో ఒక్కొక్క పేపర్కి కనీసం 1-2 months టైం తీసుకున్నా సరే, సో యూ షుడ్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ నోట్స్, యూ షుడ్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ అట్లీస్ట్ 60 to 70 క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఇన్పుట్ ఫీడర్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. అండ్ డోంట్ ఇగ్నోర్ ఎనీ పేపర్, డోంట్ కాన్సన్ట్రేట్ టూ మచ్ ఆన్ ఎనీ పేపర్. సో ప్రతి పేపర్కి మార్క్స్ తగినంత, అందులో ఉన్న సబ్ టాపిక్స్కి తగినంత టైం అలొకేట్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ ద గేమ్. సో నౌ కమింగ్ టు అవర్ టాపిక్ ఆఫ్ డిస్కషన్ టుడే, ఎకానమిక్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి సార్? మెయిన్స్ పేపర్. సో టీఎస్పీసీలో పేపర్ 4 ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇందులో ఏముంది, ఏం అడుగుతున్నారు, ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, సో ఏమేం కవర్ చేయాలి? సో పేపర్ 4 బ్రాడ్లీ 150 మార్క్స్. సో ఇందులో ఏమున్నాయి సార్? అసలు ఈ పేపర్ ఎందుకు పెట్టారు సార్? సో వై ఏ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ షుడ్ నో అబౌట్ ఎకానమీ? ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అసలు? డిప్యూటీ కలెక్టర్కి, డిఎస్పీకి, అసిస్టెంట్ ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్కి ఎందుకు కావాలి అసలు? ఎందుకు తెలియాలి? సో వై షుడ్ దే నో అబౌట్ ఎకానమీ? ఎకానమీ గురించి ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అసలు? సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్, జాబ్లో సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత మీరు ఏ డిపార్ట్మెంట్లో పోస్ట్ చేసినా సరే, సో డిప్యూటీ కలెక్టర్, డిఎస్పీ, అసిస్టెంట్ కమిషనర్, జిఎస్టీ, ఏఎస్, ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నా సరే, ప్రభుత్వం మీ డిపార్ట్మెంట్ కోసం ఇచ్చే రిసోర్సెస్, అంటే మన పర్సనల్ పాకెట్ మనీ కాదు, ప్రజల కోసం, ఆఫీస్ కోసం, వర్క్ కోసం రిసోర్సెస్ ఇస్ వెరీ 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 లిమిటెడ్. కానీ మనం చేయాల్సినవి, ప్రజలు ఉన్న అవసరాలు, ఆఫీస్ అవసరాలు చాలా 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 ఎక్కువ. ఫర్ యువర్ రెవెన్యూ డివిజన్ గవర్నమెంట్ అలొకేటెడ్ 50 crore. సో ఆర్డీఓ, రెవెన్యూ డివిజనల్ ఆఫీసర్. సో మీరు ఆర్డీఓ అయిన తర్వాత మీ డివిజన్ కోసం 50 కోట్లు 100 కోట్లు అలొకేట్ చేశారు ప్రభుత్వం. సో దీన్ని ఏ ప్రాజెక్ట్ వినియోగించాలి, ఎలా వినియోగిస్తే ప్రజలంతా బెనిఫిట్ అవుతారు ఎఫెక్టివ్గా? సో ఒక ఊర్లో హాస్పిటల్ లేదు, హాస్పిటల్ అడుగుతున్నారు. ఇంకో విలేజ్లో స్కూల్ లేదు, స్కూల్ అడుగుతున్నారు. ఇంకో చోట. సో ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ హౌ ఎఫెక్టివ్లీ
you can use these resources once you need the need of the people. So economy is not just only for exam. సో లైఫ్లో మనకున్న రిసోర్సెస్ని మనం ఎలా వాడాలి, యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్, ఒక వ్యక్తిగా, యాజ్ ఎ ఫ్యామిలీ, ఒక కుటుంబంగా, యాజ్ ఎ సొసైటీ, దాంతోపాటు ఒక ప్రభుత్వ అధికారిగా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దిస్ పేపర్ ఈజ్ కెప్ట్, ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. సో ఇందులో బ్రాడ్లీ 3 సెక్షన్స్ ఆర్ దేర్: ఇండియన్ ఎకానమీ, తెలంగాణ ఎకానమీ, డెవలప్మెంట్ వర్సెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. సో తెలంగాణ ఎకానమీలో 2-3 చాప్టర్స్ తెలంగాణ మూమెంట్లో కూడా ఇంటర్లింక్ అవుతాయి, సింక్ అవుతాయి. సో కాంటెంపరీ ఇష్యూస్లో కవర్ అవుతాయి. అండ్ మోస్ట్లీ తెలంగాణ ఎకానమీకి సంబంధించింది ఫ్యాక్చువల్ డేటా ఫ్రమ్ తెలంగాణ సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే, వాల్యూ అడిషన్, అగ్రికల్చర్ ఎలా ఉంది, ఇండస్ట్రీస్ ఎలా ఉన్నాయి, సర్వీసెస్ ఎలా ఉన్నాయి, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఎలా ఉన్నాయి. సో లాస్ట్ 1.5 ఇయర్లో, లాస్ట్ 2-3 ఇయర్స్లో ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన కొత్త కొత్త స్కీమ్స్ ఏంటి, ప్రభుత్వం రిలీజ్ చేసిన వైట్ పేపర్ ఏంటి, దట్ ద ఫోకస్ ఇన్ టీఎస్ ఎకానమీ. And coming to Indian economy, so they gave broadly some chapters. ఏమేమి చాప్టర్స్ ఉన్నాయి సార్, అందులోంచి ఎలా క్వశ్చన్స్ రావచ్చు, అందులోండి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఫర్ ఎకానమీ, ఫర్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్, యూపీఎస్సీ ఆర్ టీఎస్పీఎస్సీ ఆర్ ఏపీపీఎస్సీ, ఏ సబ్జెక్ట్లో అయినా సరే ఎకానమీ రిక్వైర్స్ CCC అప్రోచ్. వాట్ ఈస్ దిస్ CCC అప్రోచ్ సార్? ఫస్ట్, కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ. అందరూ అనుకున్నట్లు ఫిస్కల్ పాలసీ, మానిటరీ పాలసీ అని బై హార్ట్ చేయకూడదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ బై హార్టింగ్ ద డెఫినేషన్, ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద టర్మ్ కరెక్ట్లీ, సైంటిఫికల్లీ. ద బేసిక్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ. సో సిలబస్లో ఉన్న టాపిక్లో ఉన్న క్వశ్చన్ సంబంధించిన సైంటిఫిక్ మీనింగ్ అర్థం చేసుకోవాలి. సెకండ్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ కన్సెప్చువల్ క్లారిటీ, what else is required? What is this second seed that I am talking about? So if you look at current issues related to that particular topic, for example, national income ane chapter, broad income, and samandhina current affairs em undi sir, government is announcing the division of the base year marchalani government anukuntundi, that is the current affairs. Third, contemporary data or current data related to it, which you get from present PIB. So PIB or government.in website, current data related to that particular topic. So what is CCC approach for economy as such, sir? First, try to understand the concept. Ardhika Shastram, Ardha Shastram, so Artham ee kantlunde Shastram, whatever you call it as. So in that, first try to know the meaning of the terms. Meaning of the terms is helpful for clearing the prelims. Concepts will help you in clearing the prelims. దాంతోపాటు ఏం చేయాలి సార్, న్యూస్ పేపర్ చదివేటప్పుడు మనం ఏ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నామో ఆ కాన్సెప్ట్ రిలవెన్స్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. స్టాక్ మార్కెట్లు పడిపోయాయి, అసలు స్టాక్ మార్కెట్ అంటే ఏంటి, బుల్ అంటే ఏంటి, బేర్ అంటే ఏంటి, డాలర్ వాల్యూ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా, అప్రిసియేషన్, డెప్రిసియేషన్, డివాల్యుయేషన్, డాలరైజేషన్, డీడాలరైజేషన్, ఇంటర్నేషనలైజేషన్. సో ఫస్ట్ ఈజ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్. Second is applying that concepts to current issues which you are reading in the newspaper. Third, any current data which will add value addition to our answer. Where all right, manam matrame rastunnam. So GST for the first time crossed collection of more than 2 lakh crore in a month. So this is a current affairs data. So tax gurinchi, GST gurinchi, taxation gurinchi, fiscal policy gurinchi answer rasetappudu you will add that value addition. So వేరే వాళ్ళు యాడ్ చేయట్లేదు, మనం మాత్రమే యాడ్ చేస్తున్నాం. ఎక్స్ట్రా హాఫ్ మార్క్. సో ప్రతి క్వశ్చన్లో హాఫ్ మార్క్ ఎక్స్ట్రా వస్తే మనమే టాపర్. కాకపోతే రావాల్సిన మార్కులే రావట్లేదు, బట్ ఓకే, విల్ సీ. సో హౌ వాల్యూ అడిషన్ విల్ బి డన్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ బ్రాడ్లీ ఇండియన్ ఎకానమీ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయిన్స్, one of the topic is national income. Clearly it is mentioned that national income. So what is this national income chapter, sir, and what we supposed to know? So for prelims, regular repeated themes, and for mains, repeated things. So for each topic, I'll be trying to give a glimpse what is their insight, what we supposed to know. First we should understand what is income definition, what is country, what is nation, what is national income, what is considered as income, what is not considered as income. Example, every month parents are giving 10,000 pocket money to us. Should we consider this as income?
Why we should not consider that as income? Because that is not earned in any economic activity. Even though parents are giving money to us every month, it is called as transfer payment in economic terms, not income, sir. Why, sir? Economic activity is not there. Factors of production, return is not paid. So first concept, what is income? What is country? What is nation? What is labor force? What is workforce? What is types of income? National income, per capita income, notional income, disposable income, nominal income, real income. So how income is influencing consumption? How income is influencing expenditure? How income and taxes are related? How income is generated? How income is estimated? This is a broad basic understanding of the term called income. Then come the concept of, first of all, why should we calculate national income, sir? Because we want to estimate economic growth. Again, here three broad concepts will come. What is economic growth? What is economic development? What is inclusive growth? Sir, despite 75 years of India's independence, why still poverty exists in India? Why unemployment exists in India? Why income inequalities? So what is economic growth, sir? Only material wealth is growing. There is no improvement in standard of living of the people, and only some sections of the urban or some areas are getting benefited. India is growing, India is shining, but Bharat is still in dark. So what is the reason for that? So why economic growth is happening, but why economic development is not happening? $5 trillion target, $7 trillion target, $26 trillion target, for whom? Who is getting benefited because of this? But who is not getting benefited because of this? The broad thing, economic growth, economic development, inclusive growth, regular repeated mains question, both in UPSC also and groups also. What is inclusive growth? What is financial inclusion? And here, one of our Prime Minister's favorite dialogue, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Prayas, Sabka Vishwas, Sabka Vinash, Sabka Barbad, that is not there. But we need to understand that why inclusive growth is not happening despite the impressive performance. Apart from that, in the chapter for prelims, regular repeated themes is measurements of national income. Here only the concepts of GDP, GNP, NDP, NNP. But what is GDP? What is domestic economic territory? What is included in domestic economic territory? What is not included? What is finished good? What is intermediate good? What is final good? What is consumer good? What is capital good? How this GDP is calculated in income method, expenditure method, production method, NSO, CSO, and how the evolution process of the measurements of national income started. So all these are important for prelims as well as mains. Coming to, what is the difference between GDP and GNP? What is given importance in GDP? What is not given importance in GNP? Comparison of GDP versus GNP. And in GDP, sector-wise contribution. How much? Primary sector, secondary sector, tertiary sector, also recent quaternary sector, quinary sector. How these various sectors are adding, contributing, population dependent on the sector. జాతీయ ఆదాయం ఎలా వస్తుంది, ఏ రంగాల్లో ఎంతమంది పనిచేస్తున్నారు, ఎంతమంది ఆధారపడి ఉన్నారు, ఏ రంగంలో ఎక్కువ మార్పులు వస్తున్నాయి. సో డొమెస్టిక్ భారతదేశం లోపల కారణాలు ఉన్నాయా, ఎక్స్టర్నల్ విదేశీ వ్యవహారాలలో మారుతున్నాయా. సో హౌ జీడిపి ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్, ఆల్ దట్ బ్రాడ్ థీమ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. కమింగ్ టు ఎన్డీపీ, ఎన్ఎన్పి, నికర దేశీయ ఉత్పత్తి, నికర జాతీయ ఉత్పత్తి. అసలు ఎన్డీపీ ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? ఎకనామిక్ గ్రోత్ కంపారిజన్కి జీడిపి ఎందుకు వాడుతున్నారు, ఎన్డీపీ ఎన్ఎన్పి ఎందుకు వాడట్లేదు? సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as మెజర్మెంట్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్. ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ ఆల్సో, ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మెయిన్స్ ఆల్సో. దెన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్. సో జాతీయ ఆదాయం లెక్కించే పద్ధతుల్లో ఏ పద్ధతులు ఉన్నాయి? ఇన్కమ్ మెథడ్, ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్, ప్రొడక్షన్ మెథడ్. సో దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మెయిన్స్ ఆల్సో. ప్రీవియస్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఆల్సో కేమ్. హౌ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఎస్టిమేటెడ్ ఇన్ ఇండియా? ఏ మెథడ్లో ఫాలో అవుతున్నాం? ప్రొడక్షన్ మెథడ్ అంటే ఏంటి, ఇన్కమ్ మెథడ్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్ అంటే ఏంటి?
సో ప్రస్తుతానికి మనం కంబైన్డ్ మెథడ్ ఎందుకు ఫాలో అవుతున్నాం, సిఎస్ఓ ఎన్ఎస్ఓ ఎప్పుడు మారింది, అండ్ మెయిన్స్ థీమ్స్ ఫ్రమ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ చాప్టర్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ changes that happened in estimation of national income from 2015. So 2015 కన్నా ముందు NSO used to follow different types of methods, but after 2015 National Statistical Office introduced some changes, revision of the base year, calculating not only agricultural crop but also livestock. So apart from that, the nominal GDP concept, real GDP concept, potential GDP concept, so green GDP concept, also యునైటెడ్ నేషన్స్ సిస్టమ్ అకౌంటింగ్ 2008 అంటే 2015 నుంచి జాతీయ ఆదాయం లెక్కించేటప్పుడు ఏ ఏ పద్ధతుల్లో మార్పులు తీసుకొచ్చాం. సో దిస్ ఈజ్ బ్రాడ్ మెయిన్స్ టాపిక్స్ ఫ్రమ్ ద నేషనల్ ఇన్కమ్ చాప్టర్. వన్ మోర్ మెయిన్స్ టాపిక్ ఆర్ మెయిన్స్ థీమ్ ఎగ్జామ్లో అడగడానికి ఛాన్స్ అయిన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ప్రికాషన్స్ అండ్ లిమిటేషన్స్ ఇన్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్. జాతీయం లెక్కించేటప్పుడు ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, జాతీయం లెక్కించేటప్పుడు లెక్కించినా సరే ఏం తప్పులు వస్తున్నాయి, ప్రికాషన్స్ అండ్ లిమిటేషన్స్ దట్ సపోజ్ టు బి టేకెన్ వైల్ ఎస్టిమేటింగ్ నేషనల్ ఇన్కమ్. సో దీంతో పాటు ఇంకో బ్రాడ్ థీమ్ ఇన్ ద నేషనల్ ఇన్కమ్ చాప్టర్ ఈస్ కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్ టాపిక్. ఎగ్జామ్లో అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. అంతకుముందు $5 trillion టార్గెట్ బై 2025, ఇప్పుడేమో రివైజ్డ్ టార్గెట్ $7 trillion టార్గెట్ బై 2030. సో అచీవ్ చేయొచ్చా, చేయగలమా? $26 trillion బై 2047 వికసిత్ భారత్. సో వికసిత్ భారత్ అవుతుందా? అమృత్ కాల్, ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్. సో కంటెంపరీ థీమ్ ఎగ్జామ్లో అడగడానికి ఛాన్స్ ఉన్న క్వశ్చన్ నేషనల్ ఇన్కమ్ నుంచి ఏంటి అంటే ఈ $5 trillion టార్గెట్, ఈ $7 trillion టార్గెట్, $26 trillion టార్గెట్ మనం అచీవ్ చేయొచ్చా? సో పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ ఇన్ ఈచ్ సెక్టర్. అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో ఏం పాజిటివ్స్ ఉన్నాయి, ఏం నెగిటివ్స్ ఉన్నాయి. సెకండరీ సెక్టర్లో ఏం పాజిటివ్స్ ఉన్నాయి, ఏం నెగిటివ్స్ ఉన్నాయి. సర్వీస్ సెక్టర్లో ఏం పాజిటివ్స్ ఉన్నాయి, ఏం నెగిటివ్స్ ఉన్నాయి. దెన్ వన్ మోర్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎగ్జామ్లో అడగడానికి ఛాన్స్ ఉన్న క్వశ్చన్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్, సమ్మిళిత వృద్ధి. ఎందుకు ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ జరగట్లేదు భారతదేశంలో? అసలు ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అంటే ఏంటి? There are islands of riches in the ocean of poverty in India. There are islands of riches in the ocean of poverty in India. అంటే ఏంటి? కొంతమంది మాత్రమే లాభాలు పొందుతున్నారు, కొంతమంది ఇంకా మాత్రమే పెరుగుతుంది, కొంతమంది వ్యక్తులు, కొంతమంది సంస్థలు, కొన్ని సెక్టర్స్ మాత్రమే అభివృద్ధి వల్ల లాభాలు పొందుతున్నాయి తప్ప అందరికీ లాభాలు అందట్లేదు. సో ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ సాధించాలంటే ఏం చేయాలి? సంక్షేమ పథకాల వల్ల మాత్రమే ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అవుతుందా? Is it possible only because of welfare policies? Regionalism, separatism, Naxalism, Maoism, so all isms because of ignoring people from the process of inclusive growth. So Telangana movement ki main slogan Jal Jangil Jameen Nidulu Nillu Niyamakalu. Why sir? Because they felt their resources are not used for themselves. They felt they are being ignored. ఛోటా నాగపూర్ ప్లాటీలో ఎక్కువ రిసోర్సెస్ ఉంటే మరి నక్సలిజం మావోయిజం ఎందుకుంది? ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ లేదు కాబట్టి. డెవలప్మెంట్ అంతా హైదరాబాద్ చుట్టే ఎందుకుంది? డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అవ్వలేదు కాబట్టి. సో హౌ డూ యూ అడ్రస్ టుమారో వెన్ యూ బికమ్ ఎన్ ఆఫీసర్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ ద ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్? ఈక్వల్ డెవలప్మెంట్ పాసిబుల్ కాదు, బట్ ట్రై టు ఐడెంటిఫై ద పొటెన్షియల్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్. ఈక్విటబుల్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ పాసిబుల్. సో ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ద రిసోర్సెస్ ఇన్ దట్ ఏరియా and try to establish related industries in that area, try to provide skill for the people. So this is called as inclusive growth concept. So national income chapter చదివేటప్పుడు prelims కి themes, concepts and contemporary data, న్యూస్ పేపర్లో ఉన్న డేటా, బడ్జెట్ ఎకనామిక్ సర్వే సమ్మరీ, నేషనల్ ఇన్కమ్ నుంచి సంబంధించిన డేటా. థర్డ్ వచ్చేసరికి మెయిన్స్ థీమ్స్, ఒక 4-5 క్వశ్చన్స్ నేషనల్ ఇన్కమ్ చాప్టర్ నుంచి. సో మనం కవర్ చేసినట్లు అట్లీస్ట్ ప్రతి క్వశ్చన్కి 7 to 8 బుల్లెట్ పాయింట్స్, 7 to 8 కీ పాయింట్స్. బీ రెడీ విత్ ద ఆన్సర్. మరి ఏం చేయాలి సార్? చాప్టర్ చదివిన తర్వాత వెంటనే ట్రై టు సాల్వ్ పీపీక్యూ, ప్రిలిమ్స్ ప్రాక్టీస్ సిరీస్, PYQs, మేబీ యూపీఎస్సీ ఆల్సో, స్టేట్ సర్వీసెస్ ఆల్సో. సిమిలర్లీ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ అండ్ థీమ్స్ ఫ్రమ్ దట్ టాపిక్.
సో ఒక టాపిక్ చదివిన వెంటనే ఇమీడియట్లీ ట్రై టు సాల్వ్ ప్రీవియస్ ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్, ట్రై టు సాల్వ్ ప్రీవియస్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్, మేక్ ఏ రఫ్ నోట్స్, కన్సాలిడేటెడ్ నోట్స్ ఫర్ ఈచ్ టాపిక్ ఆల్సో. సో ఒక టాపిక్ చదివిన తర్వాత మొత్తం నేషనల్ ఇన్కమ్ అండి 4 to 5 A4 పేపర్స్లో సమ్మరైజ్ అయిపోవాలి. సో దిస్ ఇస్ ద బ్రాడ్ ఐడియా ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ చాప్టర్. సో నేషనల్ ఇన్కమ్ చాప్టర్ ఎందుకు సార్? హూ ఈజ్ సైమన్ కుజ్నెట్స్ కర్వ్. అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ జనరల్ ఇన్ ద నేచర్. టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ ఏం లేదు, బేసిక్ కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా ఉంటే చాలు. సో ప్రాబబ్లీ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎ క్వశ్చన్ నౌ. Why, despite impressive economic growth in India, still poverty and unemployment exist? See, the dimension of the question. So, economic growth as well as in the process inclusive growth. And $5 trillion target, $7 trillion target, direct question. Changes in estimation of national income, direct question. Precautions and limitations of estimation of national income, direct question. Methods of estimation of national income, also direct question. So, this is బేసిక్ ఐడియా ఆఫ్ ద చాప్టర్ కాల్డ్ నేషనల్ ఇన్కమ్. ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి ఇంకో అసోసియేటెడ్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ దేర్. దట్ చాప్టర్ ఈస్ కాల్డ్ as పావర్టీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ స్టడీ ప్రాపర్లీ, ఫైనలీ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ వన్ చాప్టర్. దట్ చాప్టర్ ఈస్ కాల్డ్ as పావర్టీ అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. హోప్ఫుల్లీ వీ షుడ్ నాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ చాప్టర్. వీ షుడ్ గెట్ సో మెనీ పీపుల్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ పావర్టీ అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. సో మనం బాగా చదివి ఆఫీసర్ అయ్యి చాలామందిని పావర్టీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ నుంచి బయటకు తీసుకురావాలి. పావర్టీ అంటే ఏంటి, ఎలా డిఫైన్ చేసేవాళ్ళు సార్ ఇంతకుముందు? పర్ క్యాపిటా ఇన్కమా, పర్ క్యాపిటా ఎక్స్పెండిచర్, అబ్సల్యూట్ పావర్టీ, రిలేటివ్ పావర్టీ, సబ్ కల్చరల్ పావర్టీ, టైమ్ పావర్టీ. సో ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ సఫరింగ్ నౌ ఫ్రమ్ స్లీప్ పావర్టీ. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పావర్టీ ఇస్ దర్. సో పావర్టీ అంటే ఏంటి, పావర్టీలో రకాలు, పావర్టీ ఎస్టిమేషన్స్ ఇన్ ఇండియా, పావర్టీ లైన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, ఇంతకుముందు ఏ క్రైటీరియా తీసుకున్నారు సార్? కొన్ని కమిటీలు ఏమో పర్ క్యాపిటా ఎక్స్పెండిచర్, కొన్ని కమిటీలు ఏమో క్యాలరీ ఇంటేక్, కొన్ని కమిటీలు ఏమో హోలిస్టిక్ ఎక్స్పెండిచర్. సో రకరకాల కమిటీలు ఉన్నాయి. సో నీలకంఠ్ దండేకర్, వైకేఎల్ఎక్ కమిటీ, సో రంగరాజన్ కమిటీ, సురేష్ టెండూల్కర్ కమిటీ. పావర్టీ ఎస్టిమేషన్, పావర్టీని ఎలా ఎస్టిమేట్ చేస్తారు? సో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పావర్టీ, పేదరికం అంటే ఏంటి, పేదరికం నిర్వచనం ఏంటి, పేదరికంలో రకాలేంటి, పేదరికాన్ని ఎలా కొలుస్తారు, పేదరికాన్ని లెక్కించడానికి వేరే వేరే కమిటీలు ఏ రకాల క్రైటీరియా తీసుకున్నాయి. సో ఇందులో ఇప్పుడు మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ, టైం పావర్టీ, సబ్ కల్చర్ ఆఫ్ పావర్టీ. సో పావర్టీని వివిధ రకాల అంశాలలాగా పరిగణించాలి, కేవలం ఆర్థిక అసమానతలు మాత్రమే కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్, ఇట్ ఈస్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. అంటే ఏంటి సార్? ఇండియాలో ప్రతి ఒక్కరు ఒక రోగం నుంచి బాధపడుతున్నారు, సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం. దట్ ప్రాబ్లం ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రిలేటివ్ పావర్టీ. ఏంటి సార్ ఈ రిలేటివ్ పావర్టీ? బంధువులతో పోల్చుకోవడం, ఫీల్ అవ్వడం, ఎందుకంటే వాళ్ళు మనకన్నా బెటర్ పొజిషన్లో ఉన్నారు కాబట్టి. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రిలేటివ్ పావర్టీ. మీకన్నా ముందే మీ రిజల్ట్ మీ బంధువులు చెక్ చేస్తున్నారు, ఎందుకోసం? ఎక్కడ పొరపాటున మనం సెలెక్ట్ అవుతామో అన్నది వాళ్ళ బాధ. పొరపాటున మనం సెలెక్ట్ అయితే వాళ్ళ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవుతారు, ఎందుకు? దే కెనాట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. సో రిలేటివ్ పావర్టీ. వై రిలేటివ్ పావర్టీ? రిలేటివ్ పావర్టీ ఎందుకు? సైకలాజికల్ డిప్రైవేషన్, అబ్సల్యూట్ పావర్టీ, సబ్ కల్చరల్ పావర్టీ, టైం పావర్టీ. సో వరల్డ్ బ్యాంక్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ పావర్టీ. దాని తర్వాత పావర్టీకి సంబంధించి ఇండియాలో రీసెంట్ టైమ్స్లో ఉన్న కంటెంపరీ ఇష్యూస్ ఏంటి, పేదరికాన్ని నిర్మూలించడానికి ప్రభుత్వం ఏ పథకాలు తీసుకుంది, పావర్టీని లెక్కించడానికి ఏ ఇండెక్స్ని వాడతారు, బేసిక్ థింగ్స్, జీనీ కోఎఫిషియంట్, ఇన్ఈక్వాలిటీస్, దాంతోపాటు సేన్ ఇండెక్స్, లకడావాలా, సో హెడ్ కౌంట్ రేషియో. సో పేదరికాన్ని లెక్కించడానికి వేరే వేరే వాళ్ళు సూచించిన రకాల మార్గాలు. దాంతోపాటు ఎక్కువసార్లు న్యూస్లో ఉంది, ఎగ్జామ్లో అడగడానికి ఛాన్స్ ఉన్నది, సూడో పావర్టీ. సూడో పావర్టీ అంటే ఏంటి సార్? సో మెనీ రిచ్ పీపుల్ ఆర్ యాక్టింగ్ పూర్ పీపుల్ జస్ట్ టు గెట్ ద వెల్ఫేర్ పాలసీ బెనిఫిట్స్. ప్రభుత్వాలు అందించే పథకాల కోసం చాలామంది ధనవంతులు పేదవాళ్ళుగా నటిస్తున్నారు. వీళ్ళని ఎలా కనుక్కోవాలి, వాళ్ళు ఎలా లిస్టులను తొలగించాలి? సో పీడిఎస్, ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థలో బీపీఎల్, ఏపీఎల్, అందులో అంతా పేదవాళ్ళేనా? నిజంగా పేదవాళ్ళే ఉన్నారా?
So pseudo poverty, how do we identify pseudo poverty? Elimination of the leakages, and two indexes also are important for the exam. Current affairs perspective, multi-dimensional poverty index released globally by United Nations Development Program and Oxford Poverty Human Development Initiative, and multi-dimensional poverty index released by Niti Aayog. సో మల్టీడైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ గ్లోబల్, సో ప్రపంచ నివేదిక, భారతదేశ నివేదిక. భారతదేశంలో పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, ఏ రాష్ట్రాల్లో పావర్టీ ఎక్కువ ఉంది, ఏ రాష్ట్రాల్లో పావర్టీ తక్కువ ఉంది, పేదరికానికి కారణాలు ఏంటి, పేదరికాన్ని నివారించాలంటే ఏం చేయాలి, పేదరికాన్ని నిర్మూలించడానికి ప్రభుత్వం ఏ పథకాలు తీసుకొచ్చింది, ఎన్ని పథకాలు తీసుకొచ్చినా సరే ఎందుకు పేదరికం నిర్మూలించబడట్లేదు. విత్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పావర్టీ. కరెంట్ అఫైర్స్ ఏమున్నాయి సార్ ఇందులోంచి? వరల్డ్ బ్యాంక్ రివైజ్డ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ పావర్టీ లైన్. ఏంటి సార్ రివైజ్డ్ డెఫినేషన్? $2.15 పర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ పర్ డే. ఒక రోజుకు ఒక వ్యక్తి చేసే ఖర్చు $2.15 కన్నా తక్కువ ఉంటే పర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ వాళ్ళని పేదవాళ్ళు అంటారు. ఇది ప్రపంచ బ్యాంక్ ప్రకారం పేదరికం నిర్వచనం. మరి ఇండియాలో ఏ నిర్వచనం ఉంది సార్? ₹27, ₹33 పర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ పర్ డే. సరిపోతుందా సార్? దాంతోపాటు నిజంగా పావర్టీని నిర్ణయించాలంటే ఎలా నిర్ణయించాలి? కేవలం పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమా, కేవలం పర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచరా, హోలిస్టిక్ ఎక్స్పెండిచరా, ఫ్యామిలీ ఇన్కమా, ఇండివిజువల్ ఇన్కమా? సో దిస్ ఇస్ బేసిక్ ఐడియా ఆఫ్ పావర్టీ. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, లేబర్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి, వర్క్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి, పీరియాడిక్ లేబర్ ఫోర్స్ సర్వే ఎవరు కండక్ట్ చేస్తారు? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. సో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్లో రకాలు. కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. నిరుద్యోగం అంటే ఏంటి, ఎందుకు నిరుద్యోగులుగా ఉన్నారు, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్కి అన్ఎంప్లాయబిలిటీకి తేడా ఏంటి, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఏవే రకాలు ఉన్నాయి, సీజనల్ ఎంప్లాయ్మెంట్, డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, ఫ్రిక్షనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, టెక్నికల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, క్లాసికల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. సో నిరుద్యోగితలో రకాలు. సో వ్యవసాయంలో ప్రచ్ఛన్న నిరుద్యోగిత, డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువ ఎందుకుంది, ల్యాండ్ హోల్డింగ్ సైజ్ ఎందుకు తగ్గిపోతుంది, సీజనల్ ఎంప్లాయ్మెంట్. సో ఫోటోగ్రాఫర్ కొన్ని మంత్స్లోనే ఎందుకు బిజీగా ఉన్నాడు, కొన్ని మంత్స్లో ఫ్రీ ఫోటోషూట్ ఇచ్చినా ఎవరు ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు. సో సీజనల్ ఎంప్లాయ్మెంట్. టెక్నికల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. సో ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ 1.0, ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ 3.0, ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ 4.0. సో ఇప్పుడున్న ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ 4.0 వల్ల ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, రోబోటిక్స్, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్, బిగ్ డేటా వల్ల టెక్నికల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. ఏ సెక్టర్స్లో టెక్నికల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువ ఉంది, ఎందుకు అవుతుంది? సో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ తగ్గించాలంటే ఏం చేయాలి? సో ఎడ్యుకేటెడ్, డస్ ఇట్ మీన్ దట్ స్కిల్డ్? సో ఎడ్యుకేషన్కి స్కిల్కి గ్యాప్ ఎక్కడ ఉంది? ఈ స్కిల్ గ్యాప్ తగ్గించాలంటే, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ తగ్గించాలంటే గవర్నమెంట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చింది? స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్. ప్రధాన్ మంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మిషన్స్, అప్రెంటిస్షిప్ ప్రోగ్రామ్, ఆన్ ది జాబ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. సో నిరుద్యోగిత కారణాలు, నిరుద్యోగానికి కారణం. సో ఎడ్యుకేషన్కి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్కి ఏంటి, పావర్టీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్కి ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎలా పావర్టీకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది. సో పావర్టీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ స్పైరల్. పేదవాళ్ళు నిరుద్యోగులు ఎలా అవుతున్నారు, నిరుద్యోగం వల్ల పేదవాళ్ళు ఎలా అవుతున్నారు. సో పావర్టీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ సైకిల్ ఎలా ఉంది. సో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ టైప్స్ ఏంటి, ప్రిలిమ్స్కి ఇంపార్టెంట్. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ సంబంధించిన కారణాలు ఏంటి, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ నిరుద్యోగిత నివారించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తీసుకున్న పథకాలు ఏంటి, ప్రస్తుతం నిరుద్యోగిత శాతం ఎంత, నీతి ఆయోగ్ మరియు ప్రభుత్వాలు చెప్పే లెక్కలు మనం నమ్మొచ్చా. సో రిపోర్ట్స్. ఇట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఐడియా ఆఫ్ చాప్టర్ కాల్డ్ పావర్టీ అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. హోలిస్టిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద మెయిన్స్. అండ్ వాల్యూ అడిషన్ కోసం ఏం చేయొచ్చు సార్? ఎకనామిక్ సర్వేలో ఉన్న డేటా, బడ్జెట్లో ఉన్న డేటా అండ్ కరెంట్ స్కీమ్స్ మనం యాడ్ చేయొచ్చు వాల్యూ అడిషన్ కోసం. సో దిస్ ద బ్రాఫ్ ఐడియా. ఇండియన్ ఎకానమీలో నేషనల్ ఇన్కమ్ చాప్టర్తో పాటు ఉన్న వన్ మోర్ చాప్టర్, పావర్టీ అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. సో దీనికి రిలేటెడ్గా ఇంకో బ్రాడ్ టాపిక్ దట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ఇండియన్ ఎకానమీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ banking sector, reforms, changes, broad syllabus if you look at, and recent trending issues in banking chapter. సో ఇందులో ఏమేమి కవర్ చేయాలి సార్? ప్రిలిమ్స్కి ఏంటి అంటే
వాట్ ఈస్ బ్యాంక్, వాట్ ఈస్ ఎన్బిఎఫ్సి, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్. బ్యాంక్ అంటే ఏంటి, ఎన్బిఎఫ్సి అంటే ఏంటి, పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్, ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్, కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్, కమర్షియల్ బ్యాంక్, ఆర్ఆర్బి, డెవలప్మెంటల్ బ్యాంక్, షాడో బ్యాంకింగ్, నియో బ్యాంకింగ్, షెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్, నాన్ షెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్, ఇండియన్ బ్యాంక్, ఫారిన్ బ్యాంక్. సో దీంతో పాటు కరెంట్ అఫైర్స్లో ఉన్న ట్రెండింగ్ టాపిక్స్. బ్యాంక్ లైసెన్స్ ఎవరిస్తారు, ఆన్ ట్యాప్ లైసెన్స్ అంటే ఏంటి, స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ అంటే ఏంటి, పేమెంట్ బ్యాంక్ అంటే ఏంటి, డెవలప్మెంటల్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఏంటి, సో లైసెన్స్ ప్రాసెస్ ఏంటి, లైసెన్స్ కోసం క్యాపిటల్ ఏంటి. సో బేసిక్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్, డిపాజిట్స్, సేవింగ్స్ అకౌంట్, కరెంట్ అకౌంట్, రికరింగ్ డిపాజిట్, టైమ్ డిపాజిట్స్, కాసా డిపాజిట్స్, లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్. క్రెడిట్ అంటే ఏంటి, సో క్రెడిటార్, అందులో సెక్యూర్డ్ లోన్, అన్సెక్యూర్డ్ లోన్, మార్గేజ్, హైపోథెటికేషన్. సో దాంతోపాటు ఎందుకు బ్యాంకింగ్లో లోన్స్లో టైప్స్ ఆఫ్ అసెట్స్, స్టాండర్డ్ అసెట్, సబ్ స్టాండర్డ్ అసెట్, ఎన్పిఏ, డౌట్ఫుల్ అసెట్, బ్యాడ్ అసెట్, ఎన్పిఏ క్రైసిస్, ఇన్సాల్వెన్సీ, బ్యాంక్రప్సీ, బేసల్ నార్మ్స్, దాంతోపాటు క్యాపిటల్ అడెక్వసీ రేషియో, సిఏఆర్. సో సెకండ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్, లోన్స్ అడ్వాన్సెస్ ఎలా ఇస్తారు, సివిల్ స్కోర్, క్రెడిట్ వర్తినెస్, హెయిర్ కట్, రైట్ ఆఫ్, వేవ్ ఆఫ్. సో ఇవన్నీ ప్రిలిమ్స్కి ఇంపార్టెంట్. మెయిన్ సంబంధించి ఏమి ఇంపార్టెంట్ సార్, వై ఎన్పిఏ పర్సెంటేజ్ is increasing for the Indian bank. NPA crisis is the main thing. Now apart from that, so checks, DD, negotiable instruments, types of check. So if you look at right now, validity of the check, stale check, check truncation system. So this is the basic idea of then పేమెంట్ అండ్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్స్, ఆర్టీజీఎస్, ఎన్ఈఎఫ్టీ, ఐఎంపిఎస్, యూపీఐ, యూపీఐ 123 పే, డిజిటల్ ఫ్రాడ్స్, సైబర్ అరెస్ట్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఎలాంటి మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు సార్ బ్యాంకింగ్ నుంచి, బ్యాంక్ మర్జర్, బ్యాంక్ కన్సల్టేషన్, బ్యాంక్ అక్విజిషన్. ఎందుకు ప్రభుత్వం ఇవన్నీ చేస్తుంది, రీసెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఏంటి అంటే వన్ స్టేట్ వన్ ఆర్ఆర్బి, ఒక్కొక్క స్టేట్కి ఒక ఆర్ఆర్బిఏ ఉండాలి. సో వై వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ కన్సల్టేషన్ ద బ్యాంక్స్, ఎందుకు బ్యాంక్స్ని కలిపేస్తున్నాం, కలిపేయడం మంచిదా కాదా. బ్యాంక్ మర్జర్, అక్విజిషన్, అమాల్గమేషన్. మర్జర్ అంటే ఏంటి, అక్విజిషన్ అంటే ఏంటి, అమాల్గమేషన్ అంటే ఏంటి, వీటి వల్ల పాజిటివ్సా నెగిటివ్సా. సో ఎందుకు ఆర్బీఐ ఇన్ని స్ట్రిక్ట్ నార్మ్స్ ఉన్నా సరే బ్యాంకింగ్ ఫ్రాడ్ జరుగుతున్నాయి, దట్ ద బ్రాడ్ థింగ్. ఇంకా ఎలాంటి మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు అంటే ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్. భారతదేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ పొందుతున్నారా సార్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్. ప్రధాన్ మంత్రి. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ జీరో బ్యాలెన్స్ అకౌంట్, జన్ ధన్ యోజన, సో మేరా ఖాతా భాగ్య విధాత. నిజంగా ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ అవుతుందా అవ్వట్లేదా, ఎందుకు అవ్వలేకపోతున్నారు. జీరో బ్యాలెన్స్ అకౌంట్, ఇనాపరేటివ్ అకౌంట్, డార్మెంట్ అకౌంట్, ఫ్రింజ్ అకౌంట్. సో రీసెంట్గా కరెంట్ అఫైర్స్లో ఏంటి అంటే ఆర్బీఐ రిపోర్ట్ ఆన్ మోల్ అకౌంట్స్, మ్యూల్ అకౌంట్. వాట్ ఈజ్ మ్యూల్ అకౌంట్, మ్యూల్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి, ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది. సో మ్యూల్ అకౌంట్స్ వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, నెగటివ్స్ ఏంటి. సో బ్యాంకింగ్ చాప్టర్ బోత్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ ఆల్సో, ఫర్ మెయిన్స్ ఆల్సో. అండ్ దీంతో పాటు ఎగ్జామినర్స్ ఫేవరెట్ టాపిక్ వేర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఆస్క్డ్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్. ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి రెండింటికి టాక్సేషన్, ఫిస్కల్ పాలసీ, బడ్జెటింగ్. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా చాప్టర్ పేరే దే మెన్షన్డ్, సిలబస్లో ఇలానే రాసింది, టాక్సేషన్, ఫిస్కల్ పాలసీ, బడ్జెటింగ్. సో ఇందులో కూడా బోత్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ మెయిన్స్. ఫస్ట్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి, డ్యూటీ అంటే ఏంటి, ట్యాక్స్ అవేషన్, ట్యాక్స్ అవార్డెన్స్, ట్యాక్స్ బేస్, ట్యాక్స్ రేట్, లాఫర్ కర్వ్, ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్, ప్రోగ్రెసివ్ టాక్సేషన్, రిగ్రెసివ్ టాక్సేషన్, ప్రపోర్షనల్ టాక్సేషన్, మిక్స్డ్ టాక్సేషన్ మెథడ్. సో ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి, డ్యూటీ అంటే ఏంటి, టారిఫ్ అంటే ఏంటి. దెన్ ఫిస్కల్ పాలసీ, ప్రభుత్వానికి ఆదాయం ఎలా వస్తుంది, ప్రభుత్వం ఎలా ఖర్చు చేస్తుంది, డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, కార్పొరేట్ ట్యాక్స్, వెల్త్ ట్యాక్స్, గిఫ్ట్ ట్యాక్స్, క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ట్యాక్స్, సర్చార్జ్, సెస్. సో రీసెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్లో డిటిసి, డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కోడ్, గ్లోబల్ మినిమం కార్పొరేట్ ట్యాక్స్, ట్యాక్స్ ఎవేషన్, ట్యాక్స్ అవాయిడెన్స్, బిఈపిఎస్, బేస్ ఎరోజన్, ప్రాఫిట్ షిఫ్టింగ్. అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్లో ఉన్న చాలా ట్యాక్సెస్, ఫ్యాట్ ట్యాక్స్, బర్త్ ట్యాక్స్, గిఫ్ట్ ట్యాక్స్. సో ఈవెన్ ఇన్ సమ్ కంట్రీస్ దే ఆర్ ఇంపోజింగ్ ట్యాక్స్ ఈవెన్ ఆన్ పొల్యూషన్ అండ్ ఎమిషన్. So European Union carbon border adjustment mechanism, green tax, sin tax, Tobin tax, Pigovian tax. So these are the different types of taxes in use. GAFA tax, Belmere tax, and so on. Indirect taxes. So indirect tax lo em cover cheyali sir,
అసలు ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి, కస్టమ్ డ్యూటీ, ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, కౌంటర్ వెయిలింగ్ డ్యూటీ, యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ, సేల్స్ ట్యాక్స్, వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్, జిఎస్టీ. ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్లో ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ నుంచి జిఎస్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్లో 101 సిఏఏ, జిఎస్టీలో ఏం చేసి తీసుకొచ్చాం, జిఎస్టీ కౌన్సిల్, జిఎస్టీ అండ్ నంబర్, సో జిఎస్టీకి సంబంధించి జిఎస్టీ సువిధా ప్రొవైడర్స్, సో జిఎస్టీ నెట్వర్క్, రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజం, డెస్టినేషన్ బేస్డ్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి, జిఎస్టీ స్ట్రక్చర్ 3%, 5%, 12%, 18%, 101 సిఏఏలో ఏమున్నాయి, సో వన్ నేషన్ వన్ మార్కెట్ వన్ ట్యాక్స్ అప్లికబుల్ ఉందా లేదా, ఈవే బిల్, జిఎస్టీ ఎగ్జామ్టెడ్ గూడ్స్, జిఎస్టీకి సంబంధించి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య ఎందుకు గొడవలు అవుతున్నాయి, సో డిస్ట్రిబ్యూషన్, సిజిఎస్టీ, హెచ్జిఎస్టీ, ఐజిఎస్టీ. సో జిఎస్టీ మార్పుల వల్ల పాలిటీ ఎకానమీ రిలేటెడ్ కలిపి క్వశ్చన్ అడిగారు, కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం, కాంపిటేటివ్ ఫెడరలిజం విత్ రెస్పెక్ట్ టు జిఎస్టీ. అంటే జిఎస్టీ అమలు చేయడం వల్ల కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య ఆర్థిక సంబంధాలు ఎలా ఉన్నాయి. సో క్వశ్చన్ ఎకానమీలో అడిగారు, క్వశ్చన్ పాలిటీలో కూడా అడిగారు. కమింగ్ టు ఫిస్కల్ పాలసీ, ఆర్థిక విధానం అంటే ఏంటి, ప్రభుత్వానికి ఇన్కమ్ ఎలా వస్తుంది, ఖర్చు ఎలా వస్తుంది. సో దాంతోపాటు ఫిస్కల్ పాలసీలో రెగ్యులర్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే రెవెన్యూ డెఫిసిట్, ఫిస్కల్ డెఫిసిట్, ఎఫెక్టివ్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్, ప్రైమరీ డెఫిసిట్, లోటు, ఆర్థిక లోటు, ద్రవ్య లోటు. ఈ లోటు పూడ్చడానికి ప్రభుత్వం ఏమేం చేయాలి, డెఫిసిట్ ఫినాన్సింగ్, సో డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్, ప్రభుత్వం పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ, బారోయింగ్, ఇంటర్నల్ బారోయింగ్, ఎక్స్టర్నల్ బారోయింగ్, డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో ప్రభుత్వం అమ్మేయడం. దాంతోపాటు ఎగ్జామ్లో ఎక్కువసార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఎఫ్ఆర్బిఎం యాక్ట్, ఫిస్కల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బడ్జెటరీ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్. ఈ చట్టం ఎందుకు తీసుకురావాల్సి వచ్చింది, చట్టంలో ఏముంది, ఎస్కేప్ క్లాస్, ఎన్కేసింగ్, ఎఫ్ఆర్బిఎం రివ్యూ కమిటీ. ఈ ఎస్కేప్ క్లాస్ని ఎందుకు ఫాలో అవ్వట్లేదు. రీసెంట్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఏంటి అంటే కేరళ సుప్రీంకోర్టులో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కోర్టులో కేసు వేశారు. ఎందుకు కోర్టులో కేసు వేశారు సార్, ఎందుకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య ఆర్థిక సంబంధాలు సరిగా లేవు, ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. ఇందులోనే ఫినాన్స్ కమిషన్ చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. ఫిస్కల్ క్లిప్, ఫిస్కల్ కన్సాలిడేషన్, ఫిస్కల్ స్టిమ్యులస్. సో ఇవన్నీ ఫిస్కల్ పాలసీలో ప్రభుత్వం తీసుకునే స్టాండ్, పంపు ప్రైమింగ్ అన్ని. దాంతోపాటు రెగ్యులర్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఫినాన్స్ కమిషన్. సో రీసెంట్గా సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్ సంబంధించిన సీఎంలు ఏం చెప్పారు అంటే ఎక్కువ పిల్లల్ని కనండి, జనాభా పెంచండి. ఎందుకు చెప్తున్నారు సార్, ఫినాన్స్ కమిషన్లో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య పన్నుల విభజన చేసేటప్పుడు ఒక క్రైటీరియా ఏంటి అంటే పాపులేషన్. సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్లో ఉన్న ఎడ్యుకేషన్, లిటరసీ, అవేర్నెస్ వల్ల పాపులేషన్ స్టెబిలైజేషన్ ఆల్రెడీ అయ్యింది. అంటే తక్కువ పాపులేషన్ ఉండడం వల్ల తక్కువ రిసోర్సెస్ వస్తున్నాయి. సో దర్ ఫినాన్స్ కమిషన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీయా కాదా, ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు, 14th ఫినాన్స్ కమిషన్ క్రైటీరియా ఏంటి, 15th ఫినాన్స్ కమిషన్ క్రైటీరియా ఏంటి, 16th ఫినాన్స్ కమిషన్ కొత్తగా అపాయింట్ చేశారు, అరవింద్ పని గారు ఏదో చైర్మన్, మెంబర్స్ ఎవరు, 2026 లోపు రిపోర్ట్ ఎలా రిలీజ్ చేస్తారు. సో రెగ్యులర్గా ప్రిలిమ్స్లో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఫినాన్స్ కమిషన్ క్రైటీరియా, 14th ఫినాన్స్ కమిషన్ హారిజాంటల్ డివల్యూషన్, వర్టికల్ డివల్యూషన్లో ఎంత సజెస్ట్ చేశారు, క్రైటీరియా ఏముంది. సో డెమోగ్రాఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్, ట్యాక్స్ ఎఫర్ట్, గ్రీన్ కవర్, ఎకాలజీ, ఇన్కమ్ డిస్టెన్స్. ఇది దీంతో పాటు కరెంట్ అఫైర్స్లో ఉన్న బర్నింగ్ టాపిక్ ఏంటి అంటే స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్. అసలు స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ని ఫస్ట్ ఏ ఫినాన్స్ కమిషన్ సజెస్ట్ చేశారు, 5th ఫినాన్స్ కమిషన్. స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఇస్తే లాభాలు ఏంటి, ఇవ్వడానికి కావాల్సిన కండిషన్స్ ఏంటి, గాడ్గిల్ ఫార్ములా ఏంటి, ఎందుకు సార్ బీహార్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్ డిమాండింగ్ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్. సో స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఈజ్ బికమింగ్ ఏ పొలిటికల్ టూల్. నిజంగా ఏ రాష్ట్రాలకైతే అభివృద్ధి కావాలో వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా కేవలం ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ కోసమే వాడుతున్నారా లేదా. స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ అంటే ఏంటి, క్రైటీరియా ఏంటి, బెనిఫిట్స్ ఏంటి, ఇస్తే లాభాలు ఏంటి, ఎందుకు దీన్ని పొలిటికల్ టూల్గా వాడుతున్నారు. సో దెన్ కమింగ్ టు బడ్జెట్లో క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఏంటి, రెవెన్యూ అకౌంట్ ఏంటి, బడ్జెట్ ప్రొసీజర్ ఏంటి, టైప్స్ ఆఫ్ బడ్జెట్. సో సర్ప్లస్ బడ్జెట్, డెఫిసిట్ బడ్జెట్, జెండర్ బేస్డ్ బడ్జెటింగ్, జీరో బేస్డ్ బడ్జెటింగ్, పర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్ బడ్జెటింగ్, బడ్జెట్ ప్రొసీజర్ ఎలా ప్రిపేర్ అవుతారు. సో జనరల్ డిస్కషన్, స్క్రూటినీ బై డిపార్ట్మెంటల్ కమిటీస్, డిమాండ్ ఫర్ గ్రాంట్స్. బడ్జెట్ అంటే ఏంటి, ఎకనామిక్ సర్వే అంటే ఏంటి, ఓటర్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి, ఇంట్రిమ్ బడ్జెట్ అంటే ఏంటి. బడ్జెట్లో క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం, రెవెన్యూ అకౌంట్ ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం, వాట్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, వాట్ ఈజ్ క్యాపిటల్ రిసీట్, వాట్ ఈజ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, వాట్ ఈజ్ రెవెన్యూ రిసీట్. అండ్ బడ్జెట్లో ప్రిలిమ్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ గోల్డెన్ రూల్ ఆఫ్ బారోయింగ్.
అప్పు తీసుకోవచ్చా, ఎప్పుడు అప్పు తీసుకోవచ్చు, అప్పు తీసుకున్న దాన్ని దేనికోసం వినియోగించాలి, గోల్డెన్ రూల్ ఆఫ్ బారింగ్ ఇండియాలో నిజంగా ఫాలో అవుతున్నామా లేదా. అండ్ సుప్రీంకోర్టు ఆల్సో గివ్ జడ్జిమెంట్, ఫ్రీ బీస్ పేరుతో ప్రభుత్వాలు ఆర్థిక క్రమశిక్షణని ఫాలో అవ్వట్లేదు, ఫిజికల్ డిసిప్లిన్ ఈజ్ నాట్ ఫాలోడ్. ఎలక్షన్లో జనాలను అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం సంక్షేమ పథకాల పేర్లతో ప్రజల డబ్బుల్ని ప్రభుత్వాలు సరిగా వినియోగిస్తున్నాయా లేవా. ఫర్ ఫ్రీ బస్ ఫర్ ఉమెన్, ఫ్రీ ట్రైన్ ఫర్ ఉమెన్, సో ఫ్రీ ఏరోప్లేన్ ఫర్ ఉమెన్, సో రకరకాల స్కీమ్స్ వల్ల నిజంగా బెనిఫిట్ అందుతుందా లేదా. సో దిస్ ద బ్రాడ్ ఐడియా టాక్సేషన్, ఫిజికల్ పాలసీ, బడ్జెటింగ్. మెయిన్స్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి సార్, ఎఫ్ఆర్బిఎం యాక్ట్ ఎఫెక్టివ్గా అమలవుతుందా లేదా, అది మెయిన్స్ క్వశ్చన్. ఫినాన్స్ కమిషన్ వల్ల పన్నుల విధానంలో ఏ మార్పులు తీసుకొస్తున్నారు, అది మెయిన్స్ క్వశ్చన్. దాంతోపాటు ఆర్థిక లోటు అంటే ఏంటి, రకరకాల లోటు, ఆ లోటుని సవరించడానికి మనం తీసుకోవాల్సిన మార్గాలు. సో దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ పిల్లర్ ఫర్ ఇండియన్ ఎకానమీ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ as టాక్సేషన్, ఫిజికల్ పాలసీ, బడ్జెటింగ్. సో దీంతో పాటు ఇంకో చాప్టర్ ఏం మెన్షన్ చేశారు అంటే ఎల్పిజి రిఫార్మ్స్, లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్ అండ్ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్. ఇది ఎక్స్టర్నల్ సెక్టర్ సంబంధించింది. కరెంట్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి, క్యాపిటల్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్. సో బిఓపి క్రైసిస్ ఎప్పుడు వచ్చింది, 1991 తర్వాత ఏం ఆర్థిక సంస్థలను తీసుకొచ్చాం, ప్రపంచీకరణ, సరళీకరణ, సో లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటీకరణ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది, 1990లో తీసుకొచ్చిన రిఫార్మ్స్ వల్ల ఇప్పుడేం లాభాలు ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ ప్యూర్లీ ఎక్స్టర్నల్ సెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. కరెంట్ అకౌంట్, క్యాపిటల్ అకౌంట్, ఎక్స్చేంజ్ రేట్, కన్వర్టబిలిటీ ఆఫ్ రూపీ, ఆల్ దిస్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎల్పిజి రిఫార్మ్స్. సో దీంతో పాటు ప్లానింగ్ అండ్ నీతి ఆయోగ్. సో అంతకుముందు ప్రణాళికలు ఎలా ఉండేవి, అసలు ప్రణాళిక హిస్టరీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది, విశ్వేశ్వరయ్య ప్లాన్, బాంబే ప్లాన్, సర్వోదయ ప్లాన్, గాంధీయన్ ప్లాన్, ప్లానింగ్ హిస్టరీ, ప్లానింగ్ అబ్జెక్టివ్స్, ప్రణాళికల లక్ష్యాలు, ప్రణాళికలు అనుకున్నట్లు సాధించలేదా, ఏ ప్రణాళికలో ఏ థీమ్స్ ఉన్నాయి, 11th 5-year ప్లాన్, 12th 5-year ప్లాన్, ప్లానింగ్ కమిషన్ ఎందుకు తీసేయాల్సి వచ్చింది, ఎందుకు నీతి ఆయోగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ప్లానింగ్ కమిషన్, ప్రణాళిక సంఘం అనేది రాజ్యాంగబద్ధమైన సంస్థన, చట్టబద్ధమైన సంస్థన. సో ప్లానింగ్లో ఫెయిల్యూర్స్ ఏంటి, ప్లానింగ్లో ఉన్న ఒడిదుడుకులను వదులుకోవడం కోసం నీతి ఆయోగ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం. అసలు ప్లానింగ్ కమిషన్కి నీతి ఆయోగ్కి సిమిలారిటీస్ ఏంటి, డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, నీతి ఆయోగ్ కరెక్ట్గా పనిచేస్తుందా పనిచేయట్లేదా. సో ప్లానింగ్ కమిషన్ స్ట్రక్చర్లో టాప్ టు బాటమ్ అయితే నీతి ఆయోగ్లో బాటమ్ టు టాప్ అప్రోచ్ అంటే ఏంటి, ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్లానింగ్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడున్న నీతి ఆయోగ్ కరెక్ట్గా పనిచేస్తుందా లేదా, నీతి ఆయోగ్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు, టీమ్ ఇండియా వింగ్, నాలెడ్జ్ ఇండియా వింగ్, నీతి ఆయోగ్ ఇచ్చే నివేదికలు ఏంటి, నీతి ఆయోగ్లో ఇచ్చే నివేదికలో రాష్ట్రాల పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి. దిస్ ఇస్ ద బ్రాడ్ ఐడియా. అగైన్ మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రణాళికలు, లక్ష్యాలు, మనం సాధించిన ప్రగతి, నీతి ఆయోగ్ లక్ష్యాలు, నీతి ఆయోగ్ ఇచ్చే నివేదికలు, నీతి ఆయోగ్ మరియు ప్రణాళిక సంఘం కంపారిజన్ ఆల్సో ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామ్. సో ఇది ప్రిలిమ్స్ థింగ్, మెయిన్స్ థింగ్. ఈ చాప్టర్తో పాటు ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ సిలబస్లో బ్రాడ్గా ఎగ్జామ్లో అడిగిన దాంట్లో మెయిన్ టాపిక్లో, సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఏమేమి కవర్ చేసాం ఇంతవరకు, జస్ట్ టు సమ్మరైజ్. సో బేసిక్ ఐడియా ఆఫ్ ఎకానమీ, ఎకానమీలో మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. సో చాప్టర్స్ నేషనల్ ఇన్కమ్, పావర్టీ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్, మనీ బ్యాంకింగ్, టాక్సేషన్, ఫిజికల్ పాలసీ, ప్లానింగ్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దీంతో పాటు రీసెంట్ చేంజెస్ ఇన్ ద ఎకానమీ, ఎకానమీలో ఏమేమి కరెంట్ అఫైర్స్ ఉన్నాయి సార్, సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ, ఎందుకు ఆర్బీఐ సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీని తీసుకొచ్చారు, సిబిడిసి అంటే ఏంటి, క్రిప్టో కరెన్సీ అంటే ఏంటి, రెండింటికి తేడాలు ఏంటి. దాంతోపాటు నీతి ఆయోగ్ తీసుకొచ్చిన రిపోర్ట్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా. సో దాంతోపాటు ట్రెండింగ్ కరెంట్ ఇష్యూస్లో చేంజ్ ఇన్ ద బేస్ ఇయర్ ఇన్ నేషనల్ ఇన్కమ్. సో దాంతోపాటు సో డెస్పైట్ 70 years ఆఫ్ ఇండియాస్ ఇండిపెండెన్స్, పేదరిక నిర్మూలన ఎందుకు జరగట్లేదు. సో ఏం కావాలి సార్ ఎకానమీ ప్రిపరేషన్కి, సోర్సెస్ ఏంటి సార్. సో ఫస్ట్ ట్రై టు గెట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ కరెక్ట్. సో అవర్ క్లాస్ జనరలీ విల్ బి అలొకేటింగ్ ఫస్ట్ 3 to 4 classes ఓన్లీ ఫర్ బేసిక్ టర్మినాలజీ. ఎకానమీకి సంబంధించిన మొత్తం టర్మ్స్ అన్ని ఫస్టే బేసిక్ కాన్సెప్ట్ క్లాస్లో కవర్ చేస్తాం. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఆల్ ఎన్సీఆర్టీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ టర్మ్స్ విల్ బి కవర్డ్. ముందు ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఎకానమీకి సంబంధించిన అన్ని టాపిక్లకు సంబంధించిన బేసిక్ టర్మ్స్ అన్ని ఫస్ట్ 3 classes కవర్ చేస్తాం. ఇన్ ఈచ్ టాపిక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ బోత్ ఫ్రమ్ ప్రిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్. సో వీ విల్ బి గివింగ్ class notes in such a way
దట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ ఆల్సో యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ మెయిన్స్ ఆల్సో. హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ అట్ ద సేమ్ టైం. ప్రతి టాపిక్ సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ ఆల్సో విల్ బి కవర్డ్ ఇన్ ద సేమ్ టాపిక్. సో నేషనల్ ఇన్కమ్ స్టాటిక్ కాన్సెప్ట్స్, మెయిన్స్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ప్లస్ కరెంట్ అఫైర్స్, అలా ప్రతి చాప్టర్కి ప్రిలిమ్స్ ఫ్రమ్ మెయిన్స్ అప్రోచ్లో విల్ బి కవరింగ్. సో రఫ్లీ విల్ బి స్పెండింగ్ అరౌండ్ 100 hours on Indian economy to make you prepare holistically for any exam. సో దీంతో ఏం చేయాలి సార్, మనం చేయాల్సిన ఏంటి అంటే మన క్లాస్ నోట్స్కి జస్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్ వాల్యూ అడిషన్ చేస్తే చాలు. సో లాస్ట్ 1 year ఎకానమీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆల్సో విల్ బి కవర్డ్ along with your economy syllabus in the class notes. So single point, one material will be provided for you in class notes for economy. So economy ki ela prepare avali, first basic concepts, then our class notes plus whichever is your favorite standard book plus current data value addition will be doing. So then how do we know? మైక్రో టాపిక్ చదవండి, మైక్రో టాపిక్ తర్వాత ప్రీవియస్ ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్, ఆ తర్వాత ప్రీవియస్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్. ప్రతి టాపిక్ తర్వాత ఒక 4-5 క్వశ్చన్ ఆన్సర్ బీ రెడీ. 4-5 థీమ్స్, బ్రాడ్ థీమ్స్, మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఎలా రావచ్చు, మన ఆన్సర్ ఎలా ఉండాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఓవరాల్ వాట్ షుడ్ వి డూ ఫర్ ప్రిలిమ్స్, ఓవరాల్ వాట్ షుడ్ వి డూ ఫర్ మెయిన్స్, ఓవరాల్ వాట్ షుడ్ వి డూ ఫర్ ఎకానమీ పేపర్. సో తెలంగాణ ఎకానమీకి వచ్చేసరికి మోస్ట్లీ లాస్ట్ 2-3 yearsలో ప్రభుత్వం తీసుకున్న పాలసీస్, ఫ్రేమ్వర్క్, వైట్ పేపరు, స్టాటిక్ పార్ట్ రెండు ఉన్నాయి. అగ్రికల్చర్ ఫార్మేషన్ కన్నా ముందు ఎలా ఉంది, ఫార్మేషన్ తర్వాత ఎలా ఉంది, రీసెంట్ ట్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇండస్ట్రీస్ అంతకుముందు ఇండస్ట్రీస్ హైదరాబాద్లో మాత్రమే ఎందుకున్నాయి, మిగతా ఏరియాస్లో ఎందుకు లేవు, డీసెంట్రలైజ్ చేయడం కోసం ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఏ నిర్ణయాలు తీసుకుంది, ఇప్పుడు తీసుకున్న పాలసీస్. సో యూ హ్యావ్ టు డూ కంపారిటివ్ స్టడీ. సో దాంతోపాటు సో ప్రతి చాప్టర్ నుంచి ఒక 4-5 క్వశ్చన్స్ మనం ఎస్టిమేట్ చేయగలగాలి. రఫ్ థింగ్స్, క్వశ్చన్ అలాగే రాకపోవచ్చు కానీ ఫ్రమ్ ద సేమ్ థింగ్ క్వశ్చన్ విల్ కమ్. సో రఫ్లీ ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ పేపర్ 4 ఒక 40 to 50 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ ఎకానమీ, రఫ్లీ అరౌండ్ 20 to 25 ఫ్రమ్ తెలంగాణ ఎకానమీ. సో పేపర్ మొత్తానికి సంబంధించి ఒక 60 to 70 ఆర్ రఫ్లీ 80 క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ బ్రాడ్ థింగ్స్ కవర్ చేస్తే ఓవరాల్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ up to standard. Only what is expected of you, sir? Regular attendance in the class, and if possible don't sleep. So anyway, I will not make you sleep also. I will not sleep and I will make you sleep. So but again, I told something, it's not over till it is over. So not just economy paper alone, every paper. So what is the primary source? NCERT terms, basic understanding. And we will be starting the classes with NCERT terms only, first 3-4. And if possible, don't ignore newspaper reading, and from newspaper whatever terms you come across, write in the meaning of the term. సో పేపర్ చదివేటప్పుడు ఏ కొత్త పదాలు వస్తున్నాయి, డాలరైజేషన్, డీడాలరైజేషన్, ఇంటర్నేషనలైజేషన్, సో టారిఫ్ వార్, ఆ టర్మ్స్ మీనింగ్ తెలుసుకోండి. ట్రై టు గివ్ ఈక్విటబుల్ టైమ్ ఫర్ ద పేపర్. సో వన్స్ అగైన్ టు సమ్మరైజ్, ఫస్ట్ హ్యావ్ క్లారిటీ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్, ఎందుకు ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు. సెకండ్, హ్యావ్ ఈక్విటబుల్ టైమ్ ఫర్ ఆల్ ద పేపర్స్. అన్ని పేపర్స్కి ఆ పేపర్లో ఉన్న సెక్షన్ వైజ్ మార్క్స్ని బట్టి టైం అలొకేట్ చేయాలి. మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ కోసం ఏం చేయాలి సార్, డే 1 నుంచే మీకు నచ్చిన టాపిక్లో నుంచి హిందూ ఎడిటోరియల్, సమ్మరీ, ఐ టోల్డ్, ఎనీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆల్సో ఓకే. సో ప్రిలిమ్స్కి సపరేట్గా, మెయిన్స్ సపరేట్గా ప్రిపేర్ అవ్వట్లేదు. హోలిస్టిక్ ప్రిపరేషన్ ఓన్లీ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ సేమ్ టాపిక్, ప్రిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయిన్స్. So this is all about how we supposed to prepare for economy. So if you have any questions, you can ask now. Sir, నాకు డౌట్స్. మెయిన్స్కి సంబంధించి తెలంగాణ బడ్జెట్ మరియు పథకాలకు సంబంధించి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి? సో తెలంగాణ బడ్జెట్ నుంచి తెలంగాణ స్కీమ్ సంబంధించిన వాల్యూ అడిషన్ ఎలా చేయాలి సార్? సపోజ్ బడ్జెట్లో అగ్రికల్చర్ సంబంధించిన స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. సో వెన్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ అగ్రికల్చర్, సో స్టాటిక్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, అంతకుముందు ఎలా ఉండదు ఇప్పుడు ఎలా ఉందో, దాన్ని ఎలా లింక్ చేయాలి అంటే బడ్జెట్లో ఉన్న స్కీమ్స్, బడ్జెట్లో ఉన్న డేటా సమ్మరీ తెలిస్తే చాలు. ఆబ్వియస్ నెంబర్స్ గుర్తుండాల్సిన అవసరం లేదు. ఆబ్వియస్ నెంబర్స్ ఏంటి అంటే మరీ మైన్యూట్ డేటాతో అవసరం లేదు, బట్ రిలవెంట్. సపోజ్ తెలంగాణలో రైతు వేదిక ప్రోగ్రామ్. సో రైతు వేదిక ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారు, ఎందుకు తీసుకొచ్చారు, సో ప్రోగ్రామ్ తీసుకురావడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటి,
సో బడ్జెట్లో ఏదైతే మనం ఆన్సర్ రాయబోతున్నామో, ఏదైతే మనకి మెయిన్స్ ఉన్నాయో, ఆ బడ్జెట్ ఎకనామిక్ సర్వేలో ఉన్న ఆ రిలవెంట్ చాప్టర్ని స్టాటిక్ పార్ట్తో లింక్ చేయండి. అగ్రికల్చర్ చదివేటప్పుడు స్టాటిక్ పార్ట్ చదువుతున్నాం, అందులో ఉన్న కాంటెంపరీ డేటాని కవర్ చేస్తున్నాం. ఇంకోటి ఎలా చేయాలి సార్ అంటే, మేక్ ఏ ఫ్యాక్ట్ షీట్. ఫ్యాక్ట్ షీట్ అంటే ఏంటంటే, సపోజ్ అగ్రికల్చర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి తెలంగాణలో వ్యవసాయ రంగం నుంచి ఎంత ఆదాయం వస్తుంది, ఎంతమంది ఆధారపడ్డారు, మెయిన్ ఏ జిల్లాలు దానికి సంబంధించినవి ఉన్నాయి, ఏ పంటలు ఎక్కడ పండుతున్నాయి, అలా ప్రతి స్టాటిక్ పార్ట్ దగ్గరే ఫ్యాక్ట్ షీట్. ఫ్యాక్ట్ షీట్ అంటే ఏంటి అంటే 3 to 4 ఆబ్వియస్ డేటా, ఆ క్వశ్చన్ సంబంధించి ఒక 2-3 సంబంధించిన ఫ్యాక్చువల్ డేటా ఒక చార్ట్లో రెడీ చేసుకొని దానికి సంబంధించిన స్కీమ్స్. సో స్కీమ్స్ అన్నీ బైహార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. స్కీమ్స్ చదివేటప్పుడు ఎలా చదవాలి అంటే, దానికి సంబంధించిన కంటెక్స్ట్, ఏ మినిస్ట్రీ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు, ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు, ఏ ఇయర్లో ఇంప్లిమెంట్ చేశారు, దాన్ని ఇప్పుడు కాంటెంపరీ రిలవెన్స్గా ఎలా ప్లాన్ చేయాలి, రైతుల ఆత్మహత్యలు ఎందుకు అవుతున్నాయి, రైతుల ఆత్మహత్యలు నివారించడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏ చర్యలు తీసుకుంది. ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్. సో అంటే ఏంటి, అంతకుముందు ఏం స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఏం స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, ఈ బడ్జెట్లో వ్యవసాయం కోసం ఎంత అలొకేట్ చేశారు, సో అందులో మళ్ళీ సబ్ కేటగిరీస్. సో అన్ని స్కీమ్స్ అన్ని డేటా అవసరం లేదు, ఆబ్వియస్ డేటా రిలవెంట్ రీసెంట్గా ఉన్నది, దాంట్లో ఉన్న వాటిలో ఉన్న ఫ్యాక్ట్ షీట్, అంటే ఏది అవసరమో అది మాత్రమే యాడ్ చేస్తే చాలు. How to economically mature answers. not only in economy paper but all other papers. Yeah. How to sound economically mature. So see, any answer will be polished over a period of time, and for that best solution is brainstorming, value addition and rewriting of the answer. ఎలా రావాలి సార్? ఫస్ట్ టైం ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్, వై డూ వాంట్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ 1, 2-3 ఆన్సర్లు వస్తాయి. ఒక 1 month తర్వాత అదే క్వశ్చన్ అడిగితే మెచ్యూరిటీ విల్ కమ్. ఆఫ్టర్ 1 month మెచ్యూరిటీ విల్ కమ్. సో ఇనీషియల్ స్టేజ్లో మనకున్న బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఏంటంటే, వీ విల్ డంప్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ వీ నో. మనం రాసింది మనకు తెలిసిందంతా రాయాలని అనుకుంటాం, కానీ దీన్ని మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ ద ఆన్సర్ అంటే ఏంటి అంటే, ఎగ్జామినర్ ఏం డిమాండ్ చేస్తున్నాడు ఆ థీమ్కి సంబంధించి మ్యాచ్ చేసి మన ప్రజెంటేషన్ యాడ్ చేసి దాంతోపాటు ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ ద టాపిక్స్. ఎలా సార్? కెన్ వి లింక్ వెల్ఫేర్ పాలసీస్ విత్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీస్? డూ యూ థింక్ వెల్ఫేర్ పాలసీస్ ఆర్ రియల్లీ హెల్పింగ్ ఇన్ ఎరాడికేషన్ ఆఫ్ పావర్టీ అని క్వశ్చన్ వచ్చింది. సంక్షేమ పథకాల వల్ల పేదరికం నిరుద్యోగం తగ్గుతుందా? సో డిపిఎస్పీస్ని వీటికి లింక్ చేయొచ్చా? టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. ఇట్స్ నాట్ కంప్లీట్. సో వెల్ఫేర్ పాలసీస్ వల్ల నిజంగానే పావర్టీ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జరుగుతుందా లేదా? ఎస్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇంకా ఏం యాడ్ చేయొచ్చు ఇందులో? మీ ఓన్ సజెషన్స్ చేయాలి, కానీ ఇంటెండెడ్ బెనిఫిషరీకి అందేలా చూడాలి. సో ద మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ ద ఆన్సర్ విల్ కమ్ when you revise the content at least minimum 2 to 3 times. Also try to think from different dimensions initially before jumping to the answer. So I would say brainstorming from political, social, economic, geographical, legal, historical dimension, and try to take related quotes from the newspaper, try to take related input from the current affairs and interlinking there. So this is the second level. Basic and క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చిన తర్వాత సెకండ్ లెవెల్ వాల్యూ అడిషన్, థర్డ్ లెవెల్ ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ వన్ క్వశ్చన్ విత్ ద అదర్ టాపిక్ ఇన్ ద సేమ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్స్. సో దిస్ విల్ కమ్ ఇఫ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఇన్ ఆల్ ద పేపర్స్ ఈజ్ హోలిస్టిక్, then the interlinking will come. If you are thorough with the current affairs, you will take the input from necessary, and finally you can put your own unique answer through your own representation. సో ఒకే ఆన్సర్ని థీమ్ అలాగే కవర్ చేస్తాం, దానికి సంబంధించి ఇంటర్లింకింగ్, కరెంట్ డేటా, వాల్యూ అడిషన్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ ఆల్ దిస్ అవర్ ఎఫర్ట్. సో మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ ద ఆన్సర్ విల్ కమ్ based on holistic understanding of all the topics plus interlinking them with the current affairs plus relevant data, and take value addition from the quotes also from the newspaper. Prepared data before the exam.
అంత డేటా గుర్తురాదు ఎగ్జామ్లో. And the exam point, when I started writing an answer, I forgot. And I stuck there, basically. Telangana economics all about is all facts and things. Yes. Paper lo kuda alane chesaru. How do you expect me to write an answer? See, data, two sides are there. One, accurate data, one approximate data. So if, suppose I don't know exact number, I don't know exact percentage, but if you try to cover the theme with less relevant data also, still you will get the marks. But if you are good at memorizing the facts and if you have the obvious data, you can go for it. So that's why don't try to remember every data. And what I'm trying to say, in fact sheet, try to remember 2-3 obvious data only, that to around you can use. See, exact, according to Telangana Socio-Economic Survey, agriculture contribution, suppose some number, 38.8126%, whatever number, I don't remember the number. So what I can tell, out of total GDP of Telangana state, majority of the sector is coming approximately, probably, possibly. So you are not saying the wrong answer. You are only conveying it in a better manner. See, obviously nobody will remember exact obvious data, but try to go for, but don't damage the answer by writing wrong data. Writing wrong data is negative for us, but if you can quote approximate positive data, that's okay. And don't try to dump so much of data also. Theme plus relevant data only is required. So analyze Telangana state GSDP from various sectors. Obviously you should know, so how much contribution roughly, and apart from that, in each sector positives and negatives and challenges. If you remember exact obvious data, then you can quote. But if you cover the theme, core theme, with even with little bit data also, still marks will come. But again, how to remember the data, sir? Only option available is multiple times of review. So make a table, agriculture, one table, industries, one table, services, one table, population, one table, tribal, one table, and keep looking at this again and again and again. But it's not that only if you write the all obvious data from survey only you will get the paper. No. Understand the theme. There are so many questions which does not require data, but still you provided value addition, that is good. But don't think that only if you write the data you will get the marks. Theme is important, plus data is a value addition. So maybe try to have less, so that less luggage is more comfortable, but obvious data comes. Analyze tribal population district wise in Telangana state. Suppose a question comes, we do not know exact percentage, but you can roughly mention, so mostly the tribal areas are located in these districts. The reason why they are backward, these are the reasons. But if you remember the data, very good. So if you can quote, okay, well and good. But don't quote the wrong data, don't create your own data. That is damaging us. Because see, obviously, even for every candidate, they cannot remember every obvious data. But roughly, ST population of approximately in the state is this much. These are the schemes associated with them. These are the overall districts in which their population is more. These are the relevant schemes. So try to consolidate as much as possible, and wherever it is obvious data question, obviously if there is a choice, good. If there is no choice, less damage control. What we should not read, only will come to know when you look at the theme of the syllabus. Suppose you take your own paper, because first time exam is conducted, so nobody know the scope of the questions. That's why where we supposed to stop, we don't know. But now look at the theme, look at the previous question, and try to fix a boundary, rough boundary. So ela fix cheyali sir? Suppose you studied some sources for Indian economy. So నేషనల్ ఇన్కమ్ అనే చాప్టర్ చదివారు. సో ఎక్కడ స్టాప్ చేయాలి, ఎలా చేయాలి సార్, ఇంకేమైనా కొత్తగా చదవాలి సార్? That is where previous prelims questions and previous mains themes will help. If you are able to cover all the previous mains questions themes, not only in TSPSC but also UPSC and state services, and if you are able to address all the previous prelims questions themes, so your preparation is up to standard.
You covered all the dimensions of the previous prelims questions. You covered all the dimensions of the previous mains questions. What is previous mains question dimension? In that chapter, from where all angles questions came. So if you are able to satisfy these two, your preparation is up to standard. You can only judge by yourself. But if you are not able to address all the previous prelims questions, if you are not able to cover all the broad themes of the mains questions, whichever themes are missing, you have to do value addition for that. Suppose when you study national income chapter, you did not study comparative analysis. So, but a question came. Do the comparative analysis of sector wise. So we don't have some obvious data, we don't have some positives or negatives, some challenges each sector wise, we'll add that. Suppose a question came. Why only economic growth is measured in terms of GDP but not in terms of NDP and NP? So accordingly, we have to cover, which means evaluate causes, reasons, challenges, problems, comparison, contrast, all the dimensions if you are able to cover. So that's fine. You will be able to write the answer. So scope, first, how do you identify, sir? Topic, look at the previous mains questions, both UPSC also, state services also. Try to cover all the dimensions related to that mains topics. So poverty and employment లో ఏం చదివానా లేదా నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? Look at previous mains questions. ఏమున్నాయి సార్? List out the various welfare programs announced by union government as well as Telangana government. So యూనియన్ గవర్నమెంట్ మనకు 510 స్కీమ్ తెలుసు, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మనకు 510 స్కీమ్ తెలుసు. వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఆఫ్ పావర్టీ ఇన్ తెలంగాణ? స్పెసిఫిక్ రీజన్స్. దాంతోపాటు ఏం ఇచ్చారు? వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ కమిటీస్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు పావర్టీ? సో లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్లో ఉన్న అన్ని డైమెన్షన్ సంబంధించిన ఆన్సర్ మన దగ్గర ఉంది అంటే మన ప్రిపరేషన్ ఇస్ అప్ టు స్టాండర్డ్. అండ్ డోంట్ డూప్లికేషన్ అంటే ఏంటి అంటే చదివిన టాపిక్నే మళ్ళీ వేరే రిసోర్స్ నుంచి చదవడాన్ని డూప్లికేషన్ అంటారు. డూప్లికేషన్ కాదు, చేయాల్సిందే వాల్యూ అడిషన్. అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ పావర్టీ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ దగ్గర మీరు చదివారు, మీ దగ్గర 5 to 6 pages నోట్స్ ఉంది, మళ్ళీ దాన్ని వేరే బుక్ నుంచి రిపీట్ చేయగలరు. ఆ బుక్లో ఏం చేయాలి? మీ దగ్గర లేని కొత్త పాయింట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, కొత్త కమిటీ ఏమైనా ఉందా, కొత్త డేటా ఏమైనా ఉందా, దానికి మాత్రమే వాల్యూ అడిషన్ యాడ్ చేయాలి. సో రిపిటేషన్ ఎప్పుడవుతుంది? ఇదే పావర్టీ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ని నా నోట్స్లో నేను అదే చదువుతున్నాను, రమేష్ సింగ్లో అదే చదువుతున్నాను, వేగ్ సింగ్లో అదే చదువుతున్నాను, రకుల్ప్రీత్ సింగ్లో కూడా అదే చదువుతున్నాను, ఆర్ ఎనీ అదర్ సోర్స్. అప్పుడు డూప్లికేషన్. కానీ డూప్లికేషన్ చేయకూడదు. ఏం చేయాలి? కాంప్లిమెంటరీ అడిషన్ చేయాలి. పావర్టీ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సంబంధించి మీ దగ్గర నోట్స్లో కాకుండా వేరే రిసోర్సెస్లో ఎక్స్ట్రా పాయింట్ ఏముందో అది మాత్రమే యాడ్ చేయాలి. సో దట్ విల్ హెల్ప్. బట్ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్, మల్టిపుల్ రివిజన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ మల్టిపుల్ రిసోర్సెస్, బికాస్ టూ మచ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ again not advisable. So scope ఎలా సార్ అంటే ఓన్లీ సొల్యూషన్ ఈస్ మన్ కీ బాత్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినర్. మన్ కీ బాత్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినర్ విల్ కమ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ బై లుకింగ్ అట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్. బట్ అట్లీస్ట్ నౌ వీ నో రఫ్ థీమ్స్, వీ నో వే టు స్టాప్ ఆల్సో విల్ కమ్ టు నో. బట్ అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలా సార్? ఐడియల్లీ ఎస్. బట్ అన్ని క్వశ్చన్స్లో ఫస్ట్ 5 questions ఎక్సలెంట్గా ఆన్సర్ రాసి లాస్ట్ క్వశ్చన్స్ మన రైటింగ్ మనకే అర్థం కాకుండా రాయడం కన్నా అన్ని క్వశ్చన్స్లో కీప్ టైమ్ కాన్షియస్ ఆల్సో. ఎస్, మనం చాలా బాగా తెలుసు, చాలా బాగా రాస్తాం, ఎక్సలెంట్, నో డౌట్. బట్ ట్రై టు గివ్ ఈక్విటబుల్ టైం ఫర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ రాసి లాస్ట్లో టైం వేయడం కన్నా ట్రై టు గో ఫర్ ఈక్విటబుల్ టైం మేనేజ్మెంట్. ఫస్ట్ టైం ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు టైం మేనేజ్మెంట్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్. సో ఫస్ట్ కీప్ ఎ టైమ్ ఫర్ ఈచ్ క్వశ్చన్. స్లోలీ ట్రై టు రెడ్యూస్ ద టైం. ఎలా తెలుస్తుంది సార్? అదే ఆన్సర్ సెకండ్ టైం రాసేటప్పుడు ఎక్కడ లింక్ చేయాలి, ఎక్కడ ఫ్లో చార్ట్ వాడాలి, ఎక్కడ డయాగ్రామ్ వాడాలి. సపోజ్ ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, తక్కువ టైం ఉంది, ఏం చేయాలి సార్? రిప్రజెంట్ దట్ ఇన్ ఏ డయాగ్రామ్, గో ఫర్ ఏ ఫ్లో చార్ట్, యూజ్ యువర్ ఓన్ క్రియేటివ్ వే టు కన్వే ద ఆన్సర్. ఓ మన దగ్గర ఆన్సర్ ఉంది కానీ టైం లేదు కాబట్టి మనకు కావాల్సిన హైలైట్స్ అన్ని ఇచ్చింది. న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్లో పెద్ద ఆర్టికల్ ఉంటుంది కానీ హైలైట్స్ మాత్రం డిఫరెంట్ కలర్స్తో ఉన్నాయి. అంటే ఏంటి? ఇఫ్ యూ కవర్ ద హైలైట్స్, ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ ఈజ్ కవర్డ్. సో మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఆల్సో సేమ్, ఇట్ విల్ కమ్ బై ప్రాక్టీస్. సో ఒకే ఆన్సర్ని ఫస్ట్ టైం రాసినప్పుడు వీ విల్ ట్రై టు రైట్ మోర్. సెకండ్ టైం రాసినప్పుడు అందులో ఉన్న కన్సాలిడేషన్, హైలైటెడ్ పాయింట్స్ విల్ ట్రై టు కవర్. థర్డ్ టైం యూ రైట్ ద సేమ్ ఆన్సర్, యూ విల్ గెట్ యువర్ ఓన్ వాల్యూ అడిషన్, ఇంటర్లింకింగ్ ఆల్సో విల్ కమ్. సో ఇట్ విల్ కమ్ బై ప్రాక్టీస్. ఆన్సర్ రైటింగ్ విల్ కమ్ బై ప్రాక్టీస్. ఫస్ట్ కంటెంట్ బిల్డింగ్, సెకండ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఆఫ్ రివిజన్, థర్డ్ యాజ్ యూ సెడ్ సో ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్. దానికోసం ఏం చేయాలి? సెక్షన్ టెస్ట్ ప్లాన్ చేయాలి, ఓవరాల్ గ్రాండ్ టెస్ట్ ప్లాన్ చేయాలి. వేర్ టు స్టాప్? సో ఆన్సర్ ఈస్ అవర్ కాన్ఫిడెన్స్.
ఓకే. సార్ తెలంగాణ సామాజిక ఆర్థిక సూచికలకు సంబంధించి మీరు ఏమైనా రిపోర్ట్స్ కానీ రిసోర్సెస్ కానీ ఏమైనా ఇవ్వగలరా? Yes, we will prepare consolidated and concise format which will be useful. సో మొత్తం 300-400 పేజెస్ బదులు అందులో ఎగ్జామ్కి ఏం కావాలో అందుకు కావాల్సిన ఆ రిపోర్ట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ కోర్ హైలైటెడ్ ఏరియాస్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్ will be separately prepared, roughly around 60 to 70 pages from exam perspective, both for prelims, both for mains. So you can trust consolidated, concise material will be given purely from exam curated. అంటే ఆ పేజెస్ చదివి అందులో ఏం అవసరమో అది మాత్రమే తీసుకొని కన్సాలిడేట్ చేసిన రిపోర్ట్ ఇవ్వబడుతుంది. సో యూ విల్ గెట్ కన్సాలిడేటెడ్ రిపోర్ట్ అండ్ యూ విల్ గెట్ కన్సాలిడేటెడ్ టీఎస్ సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే. అంటే అక్కడ ఉన్న యాజ్ గా రెప్లికా ఏమి ఉండదు. ఉన్న 200-250 పేజెస్ని రఫ్లీ విల్ ట్రై టు రెడ్యూస్ ఇట్ టు 70 to 80 పేజెస్ వేర్ యూ కెన్ పికప్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ అండ్ ఫ్యాక్ట్ షీట్ అండ్ డేటా అండ్ స్కీమ్స్ ఆల్సో ఇన్ టాబులర్ ఫామ్. సో దట్ సపరేట్లీ విల్ నాట్ అగైన్ గో త్రూ ఎవ్రీ పేజ్. ప్రతి పేజ్ మళ్ళీ చదవక్కర్లేదు. చదవకుండా టీఎస్ సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే సమ్మరీ విల్ బి గివెన్ బికాస్ కోర్ ఇన్ టీఎస్ ఎకానమీ ఈజ్ ఓన్లీ సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే అండ్ పాలసీ బేస్. వాల్యుయేషన్ ఎక్కడి నుంచి చేయాలి సార్? యూ కెన్ రెఫర్ వన్ వండర్ఫుల్ డాక్యుమెంట్, India@75 vision document released by Niti Aayog. Not only for economy I am talking about, every paper. Sir, why sir? Last 75 years, in every sector, what all happened, Niti Aayog has given a report. అంతకుముందు ఏం జరిగింది, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, పాజిటివ్స్ ఏంటి, నెగటివ్స్ ఏంటి, స్వాట్ అనాలిసిస్ డన్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్. సో essay, value addition, all papers wherever except movement and formation remaining, especially polity, governance also, economy also, for value addition, this document called India@75 vision document of Niti Aayog, extremely useful for almost ఎడ్యుకేషన్లో 70 ఇయర్స్లో జరిగిన చేంజెస్ ఏంటి, అగ్రికల్చర్లో 70లో జరిగిన చేంజెస్ ఏంటి, సో ఎకానమీలో 70 జరిగిన చేంజెస్ ఏంటి, పవర్ సెక్టర్లో 70 జరిగిన చేంజెస్ ఏంటి. సో India@75 ఈజ్ ఏ వాల్యుబుల్ సోర్స్ ఫర్ వాల్యూ అడిషన్. దీంతో పాటు వికాస్ పీడియా, ఇది గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్. సో ఒక స్కీమ్ సంబంధించి ఒక సెక్టర్ సంబంధించిన హోలిస్టిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఒకే చోటు ఉంది, వికాస్ పీడియా. ఇంకా మీరు ఏమైనా రీసెర్చ్ చేయాలి అంటే ఐడియల్లీ నాట్ అడ్వైజబుల్. యోజన కురుక్షేత్ర సమ్మరీ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ వాల్యూ అడిషన్. యోజన కురుక్షేత్ర చదవక్కర్లేదు, ఆల్రెడీ ఎవరో చదివి కన్సాలిడేటెడ్ వాల్యూ అడిషన్ చేశారు. అంటే ఎంటైర్ యోజన అండ్ కురుక్షేత్ర సమ్మరీ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫర్ 10 to 15 పేజెస్. సో ఆ సమ్మరీలో ఉన్న వాల్యూ ఇన్పుట్స్, ఎందుకంటే ఇవి ఎవరు ఇచ్చారు, అఫీషియల్లీ ఫ్రమ్ ద సెక్రటరీ, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ, ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ పర్స్పెక్టివ్. సో వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ ఏంటి, గవర్నమెంట్ పర్స్పెక్టివ్ ఏంటి, గవర్నమెంట్ రోల్ ఏంటి. ఎవ్రీ మంత్ యోజన కురుక్షేత్ర సమ్మరీ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్, యూ కెన్ గెస్ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద కరెంట్ అఫైర్స్. సో యోజన కురుక్షేత్ర సమ్మరీ విల్ బి బెటర్ వాల్యూ అడిషన్, వికాస్ పీడియా ఆల్సో విల్ బి వాల్యూ అడిషన్, India@75 vision documents also will be value addition. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఎకానమీ, ఏ కాంటెంపరీ ఇష్యూకైనా సరే వాల్యూ అడిషన్. సో వాల్యూ అడిషన్ ఎప్పుడు అవుతుంది సార్? కోడ్ గివెన్ బై ద మినిస్టర్, కోడ్ గివెన్ బై ద గవర్నమెంట్, కోడ్ గివెన్ బై ద రిపోర్ట్, కేస్ స్టడీ విచ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియాస్. సో వాటర్ స్కేర్సిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, జనరల్ క్వశ్చన్. సో వాటర్ స్కేర్సిటీ గురించి ఒక స్టేట్లో స్పెసిఫిక్ ప్రోగ్రామ్ ఏదో స్టార్ట్ చేశారు, బాగా సక్సెస్ అయింది. యూఆర్ మెన్షనింగ్ 1 line ఆన్సర్ ఆఫ్ కేస్ స్టడీ. సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ డూ వాల్యూ అడిషన్ ఫ్రమ్ దిస్. సో తెలంగాణకు సంబంధించి అయితే ఎస్, సమ్మరీ విల్ బి గివెన్ ప్యూర్లీ. సో జస్ట్ టు సమ్మరైజ్ వాట్ ఆల్ వీ కవర్డ్. సో వాట్ ఈస్ ప్రస్థానం ప్రోగ్రామ్ అండ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆఫర్ హియర్. సో విల్ బి ఆఫరింగ్ బోత్ హ్యాండ్ హోల్డ్ అప్రోచ్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్. ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఎలా జరగాలి, సో మెంటర్షిప్ ఆల్సో విల్ బి ప్రొవైడెడ్. ప్రిలిమ్స్లో ఏమి ఉన్నాయి, ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, మెయిన్స్లో ఏ పేపర్స్ ఉన్నాయి, ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఆన్సర్ రైటింగ్ కోసం ఏం చేయాలి, కరెంట్ అఫైర్స్ కోసం ఏం చేయాలి. దాంతోపాటు జస్ట్ నో ఈచ్ పేపర్ వైజ్ ఎక్కడ స్టాప్ చేయాలి, ఎలా స్టాప్ చేయాలి, ప్రీవియస్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్, ప్రీవియస్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్. సో ఎకానమీకి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఇండియన్ ఎకానమీలో బ్రాడ్ థీమ్స్ ఏమున్నాయి, థీమ్స్ నుంచి మెయిన్స్లో క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తున్నాయి, ప్రిలిమ్స్లో క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తున్నాయి, వాల్యూ అడిషన్ ఎలా చేయాలి, ఎగ్జామ్లో ఆన్సర్ రైటింగ్ ఎన్రిచ్మెంట్ ఎలా చేయాలి. సో ఆన్సర్ రైటింగ్ ఎన్రిచ్మెంట్ చేయాలి అంటే సొల్యూషన్ ఎవ్రీ డే కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ వన్ ఆన్సర్ అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ డే 1. సపోజ్ జిఎస్లో ఏ సబ్జెక్ట్స్ నడుస్తున్నాయో ఆ సబ్జెక్ట్లో if you practice at least one question daily and one week one essay, weekly one essay, at least if full essay possible అవ్వకపోతే కనీసం షార్ట్ essay, at least
ఈ రెండు చేస్తే ఆన్సర్ రీడింగ్ స్కిల్స్ విల్ బి డెవలప్ బై ద ఎండ్. ప్రతి చాప్టర్ తర్వాత immediately try to solve previous prelims questions, look at previous mains questions, get the answer script corrected. So if you follow at least 6 to 7 months the correct approach given according to the schedule, polity, economy, geography, history, paper wise, paper 1, paper 2, paper 3, paper 4, paper 5, paper 6, roughly if you are able to score at least, again the present GRL list has gone up to 60%, 61% also. So hopefully we should be able to write something more, something better, something relevant than our competitor. సో ప్రతి పేపర్లో అట్లీస్ట్ 4-5 మార్క్స్ ఎక్స్ట్రా రావడానికి ట్రై చేయాలి. అంటే ప్రతి క్వశ్చన్లో ఒక హాఫ్ మార్క్ ఎక్స్ట్రా వాల్యుయేషన్ కోసం ట్రై చేయాలి. అండ్ ప్యూర్లీ డిపెండ్ అపాన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్, డేటా క్వశ్చన్ మనం ఏం చేయలేము, బట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ క్వశ్చన్, వాల్యుయేషన్ క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ డూ సంథింగ్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ టుడే. ఎనీథింగ్ ఎల్స్ బిఫోర్ వీ వైండ్ అప్? So, as I said, my favorite quote, it's not over till it is over. So, don't worry. So, there are so many students who have written mains this time also. Don't worry about your marks. So, just find out in which papers you could have done better and in which papers you can try to improve. In which paper, what is your up to preparation? So, where to stop? So, go for micro planning also. What is micro planning, sir? Next 6 months, what is the target? Next 1 month, what is the target? And weekly target, daily target. So start, if already you know basics, you know how to prepare, start from your negative papers. Meaning ఏ పేపర్లో మీకు తక్కువ మార్క్స్ వచ్చాయో ఫోకస్ ఆన్ దట్ ఇనిషియల్లీ. ట్రై టు ఇంప్రూవ్, ట్రై టు క్రియేట్ కంటెంట్, ట్రై టు మేక్ ఆన్సర్ రైటింగ్. బట్ ఇఫ్ యూఆర్ ఎ ఫ్రెషర్, యాజ్ వీ గో అలాంగ్ ద సిలబస్, ఏ పేపర్లు అయితే మీకు జిఎస్లో క్లాసులు అవుతున్నాయో, సో ట్రై టు కీప్ ఫాలోయింగ్ ఇట్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆల్సో కీప్ ఫాలోయింగ్ ఇట్. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్. Thank you so much for your cooperation and for not sleeping in the class also. So see you all in regular classes. Thank you.